শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী সেশন অ্যাকশনস টু ক্যাটালাইজ দ্য চেঞ্জ অ্যান্ড সাস্টেন এপি এসআরএইচ সার্ভিসেস। আমাদের এই সেশনটি মডারেট করছেন মিস্টার এস এম সৈকত, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সেরাক বাংলাদেশ। আমি মডারেটরকে অনুরোধ করছি আমাদের প্যানেল স্পিকার সহ সবাইকে নিয়ে মঞ্চে আসার জন্য। মাকসুরা নুন, এনডিসি ডিরেক্টর জেনারেল, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ডিরেক্টর জেনারেল অফ নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি। গেস্ট অফ অনার হিসেবে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হাবিব মিল্লাত, অনারেবল মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। গেস্ট অফ অনার হিসেবে আরও রয়েছেন Christine Blockhouse, UNFPA representative in Bangladesh. Keynote speaker হিসেবে রয়েছেন ডক্টর আবু জামিল ফয়সাল, কান্ট্রি সিএসও, ফোকাল পয়েন্ট AP2030। আমাদের সাথে ইউথ স্পিকার হিসেবে রয়েছেন মিস বাসুরি ইসলাম, ভলান্টিয়ার লিডার, মাতুয়াইল, সেরাক বাংলাদেশ। এবং আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত রয়েছেন আলেকজান্ডার জনস, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, এশিয়া প্যাসিফিক অ্যালায়েন্স ফর সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস। Have your seat. So much, moderator and MC, for introducing us. And today is the closing of Bangladesh 8th National Youth Conference on Family Planning. And this particular plenary is very special, kind of super special among all other sessions of the conference, because this is the particular session when we talk about changes, we discuss commitments and the realistic outcomes that we need to track for the rest of the next year, until the next year when we come back again here. So, আমি বাংলা এবং ইংরেজি দুটো মিলিয়ে বলবো. We do have a couple of international guests and speakers with us on this panel, and you already know their names. I just want to check with the IT team that our international colleagues and other colleagues who are joining online, especially Professor Dr. Habib Millat, MP, Honorable Member of Parliament, he will be joining from Shirazganj. Otherwise, he would be here today with us. তো আমি এই ক্লোজিং প্ল্যানারিতে আপনাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি এবং একই সাথে বিগত দুদিনে গতকাল শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যে বিষয়গুলি আমরা আলোচনা করেছি, আমরা একসাথে গল্প করেছি, এই দুদিনে আমার সাথে পাশে বসা ইউএনএফপিএ রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রিস্টিন ব্লকোস, অ্যান্ড সে জিজ্ঞেস করছিল আমাকে যে আসলে কি ওরা এনজয় করছিল কিনা। প্রশ্নটি বাংলায় করলাম, আপনারা বলে দেন আপনারা কি এনজয় করেছেন দুদিন? Is it no? It's a no. No, I said এটা কি না বলেছেন? No. Oh, it's a yes. Okay. Okay. I'm confusing you, sorry. To reconfirm, Christian, they enjoyed it. They said yes. So I just verified. Okay. তো আমরা জানি যে আজকের এই ক্লোজিং প্ল্যানারি এবং এই কনফারেন্সটি হোস্ট করার ক্ষেত্রে সিরাক বাংলাদেশের সাথে আমাদের সাথে জয়েন করেছে অনেক পার্টনার অর্গানাইজেশন। স্পেশালি আমি আগেই তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সাথে ইউএসএআইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থায়ন করেছে। আমাদের সাথে বাংলাদেশ ইউথ হেলথ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক, কোয়ালিশন অফ ইউথ অর্গানাইজেশনস ইন বাংলাদেশ, শেয়ারনেট বাংলাদেশ, আইপাস বাংলাদেশ, Global Forum for Adolescents. Special thing about it is this is the official national event of the Global Forum for Adolescents taking place on 11th and 12th of this year. And this is a special event. The Prime Minister of Bangladesh has received a special letter from the PMNCH chair that this is going to be the national event, and we're coordinating as the national partner on behalf of this. You are part of this now. And then we also had Japaigo, Bangladesh, Knowledge Success through CCP, John Hopkins. We have a representative from CCP here, and he was here for the whole week to join this particular conference. We had Mary Stopes and Pathfinder International, and also, last but not never least, UNFPA Bangladesh. Since the beginning until now, UNFPA Bangladesh deserves a big applause because of their commitment for young people. এবং আজকে আপনাদের সবার সাথে গত 7টি বছর 8টি বছর ধরে UNFPA this is the first partner we reach out to, and we know that UNFPA will be with us, and this is their commitment, and this is what we get to know যে তারা তাদের কমিটমেন্টের মধ্যে ইয়াং পিপলকে মানে তরুণদেরকে সব সময় প্রায়োরিটাইজ করে থাকেন। Am I right, Christine? Do you prioritize young people? Yes, we do. She said yes. Did you hear? Thank you so much. Let us go to the speakers and the plenary before the lights are off, because it's already quite late. And I, as the Secretary General of the conference, apologize for being a little delayed for this session. So my first question goes to Christine, and also welcoming her
to deliver her speech, but with a little request to address some of the issues, especially cross-cutting and important issues, including child marriage, including gender-based violence, zero unmet needs, zero maternal death, and all those things, all 3 zeros that you advocate for. And I listen to, I'm a good listener. I do remember you have been making commitments and asking people to do the same. Do you have something to say around that, apart from also with your speech? Over to you, Christian. Can I have the microphone? Thank you so much. Christian, thank you. Thank you so much for inviting me here today. And yes, I do have some thoughts on those things. Maybe I can take you through the logic of my thinking. I'm very pleased to be here on this panel today with the other respected guests. And I'm so happy to have been invited back. I came last year to this conference, and I'm very happy that I was invited again. Thank you. Thank you for having me here. UNFPA is the Sexual and Reproductive Health and Rights Agency of the United Nations. And so we work to make sure that women can get pregnant by choice and not by chance. Globally, we're very proud that our work over the years has contributed to doubling the number of women who are using contraception. This has enabled countless women and their families to take control of their lives, their futures, and their destinies, and of course, those of their families. Family planning enables women to take active control of their bodies and the futures and the lives of their families. Now, in Bangladesh, the story of how women's lives have been transformed by the availability of family planning is even more impressive than the global story. At the time of independence, there were only 5% of Bangladeshi women who were able to use contraception. Today, it's 64%. This is a really major contribution, and UNFPA is very proud to have been partnering with the government of Bangladesh as they have rolled out this progress. But the reality is, even though 64% is a great achievement, there are more than 64% who would like to be using family planning. And so there still are about 5 million Bangladeshi women who would like to use contraceptives but don't have the access. So if this need was met, 1.2 million pregnancies every year would be averted, and this would reduce maternal mortality by 1/3. These are really important numbers, and so we still have work to do. The progress that we have done, the progress that we have made is very impressive, but it is not enough. And a lot of the effort that we need to make still is in the area of youth and adolescents. Their unmet need is higher than the unmet need of the rest of the population. And when they get pregnant and it is unintended, they are more likely to suffer complications or to suffer death in childbirth, and their risk of gender-based violence is also higher. So we have to reach a point where child marriage and adolescent pregnancy are considered unacceptable, but where quality services and information for unmarried adolescents is considered the right thing to do. We believe at UNFPA, and this is where I answer your question, we believe that adolescents and young people have to be active participants in the decision-making process. That's why we emphasize the importance of providing platforms for young people to shape family planning policies and programs. That's what we're doing here today. Your voices really do matter, and your perspectives are invaluable in making sure that our initiatives are relevant, that they are effective, and that they are respective of the individual autonomy of young people. The National Youth Conference on Family Planning is an excellent example of a venue like that.
Here we can listen to the views of young people and we can integrate those views into our work that we're doing all over the country. So I'm here today to remind all of the stakeholders. We have a lot of committed stakeholders already, so I'm here to remind of the importance of recognizing young people in this debate, in this discussion, in this progress that we're making. We urge you to really listen to young people in the decision-making process. And that includes making sure that we are providing information and services that can help young people to navigate the road to adulthood in a way that is safe and healthy. UNFPA, as you said, works to achieve a Bangladesh where we have zero preventable maternal death, zero unmet need for family planning, and zero gender-based violence and other harmful practices. We cannot do this. We cannot do that without a focus on adolescents. Adolescents, and especially adolescent girls, have to be at the center of our thinking and of our work. And we're very proud to stand by the side of adolescent girls. Thank you all so much for listening to me, and thank you all so much for what is clearly very active participation at this conference. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you so much, Christine, for renewing the commitments UNFPA Bangladesh believes in and also working for. The one thing that I want to communicate to you from the young people of today, and they participated throughout many sessions, including GBB, a lot of adolescent discussions, communication programs, a lot of other sessions they did. Now these 3 Ds yesterday you learned. 3টা D শিখেছিলেন কালকে। আজকে উনি কি বলে গেলেন? 3 zeros, right? একজন বলতে পারবেন 3-0 কি বলেছেন মাত্র? 0? Okay, another one? 0 gender-based violence and harmful practices, and? Okay, great. See. So this is how we communicate with the young people, and you communicate back to us. And you are heard. This means the policy and the dialogues and advocacy is heard. And to design better advocacy and programs, it is really important that Christine mentioned a couple of times that we cannot miss you. We cannot do it without you. And it is just only about 6.5 years, and actually it's not 6.5 years, to achieve the SDGs. And to do that, we are actually on a collective journey, and we need to do it together. Thank you so much, Christine, for joining us on this panel. And Christine informed us that she had a very urgent meeting which actually came up, but she stayed until the last, but could not because our panel is anyway delayed. We're thankful that you arrived and delivered your speech, and we'll communicate with a report from the event. Thank you so much. Thank you. আমি অনেক সময় বলি যে আসলে মানে আমরা সবাই বলি যে তরুণদের পার্টিসিপেশন, তরুণদের লিডারশিপ, অনেকগুলো বলা কথা কালকে থেকে বলা হয়েছে। ইয়েস। সো আমরা কি মনে করি যে এগুলো দরকার আছে? আচ্ছা, আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করেছেন, এই কনফারেন্সের প্রত্যেকটি প্ল্যানারিতে বা প্রত্যেকটি সেশনে একজন ইয়াং পারসন এই চেয়ারগুলিতে বসেছেন। আচ্ছা, এর আগের বছরে কেউ বসেছেন? হাত তুলবেন দেখি। অনেকগুলি হাত দেখা যাচ্ছে, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না, একটু আওয়াজও করেন। আছি না? অনেকগুলি হাত দেখতে পাচ্ছি, তার মানে আপনারা এখানে বসেছিলেন, রাইট? তার মানে এই বছর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে ক্লোজিং প্ল্যানারিতে একজন ইয়াং লিডার বসেছেন এবং তার নাম বাসুরি ইসলাম। বাসুরি ইসলাম মাতুয়াইলে কাজ করছেন ভলান্টিয়ার লিডার হিসেবে, এবং সেখানে স্বেচ্ছাসেবীদের নেতা হিসেবে তিনি অনেক ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত, অনেক কথা বলবেন। বাসুরির কাছে আমি একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই, এবং আমি বলবো যে আমরা যতটুকু সংক্ষেপে শেষ করতে পারি, কারণ আমি জানি যে আমি তরুণদেরকে মুখ বন্ধ করতে চাই না, কিন্তু আমরা আজকে যেহেতু শেষ দিন, তারপরে আমি বলে রাখছি, একজন তরুণ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে
প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার সময় কোন বিষয়গুলিকে আপনি বিশেষভাবে মনে করেন গুরুত্ব দেওয়া উচিত? এক। আর দুই হচ্ছে, আমরা আসলে কোথায় পিছিয়ে আছি, যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে জায়গাগুলো আপনি চিন্তা করেন, আর আসলে কোন কাজগুলি আমরা করতে পারছি না বা কোথায় পিছিয়ে আছে আপনার মনে হয়? ধন্যবাদ সৈকত ভাইয়াকে এবং মঞ্চে উপবিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তরুণ বন্ধু যারা আছেন তাদেরকে হচ্ছে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং তাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা। আমি বলবো যে বিগত 2 দিন যাবৎ আমরা একটা ওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি শুনছি, এক শব্দে যদি বলি সেটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। এই ওয়ার্ডটা আমরা অনেক বেশিবার শুনছি। আমাদের ইউথের সংখ্যা অনেক বেশি, তরুণের সংখ্যা অনেক বেশি। সো আমার মনে হয় আমাদের যে জায়গাটায় কাজ করা খুব বেশি প্রয়োজন এবং যে জায়গাটায় পিছিয়ে আছি সেটা হচ্ছে ইউথ এঙ্গেজমেন্ট। আমি যদি বলি শুধু ইউথ এঙ্গেজমেন্ট হবে না, ওইটা হবে মিনিংফুল ইউথ এঙ্গেজমেন্ট, অর্থপূর্ণ যুব সম্পৃক্ততা। আমরা যুবক হিসেবে যারা কাজ করছি বিভিন্ন সময় কমিউনিটিতে, তো আমরা যখন কাজ করি তখন আমরা ছাড়াও দেখা যায় অন্যান্য অনেক অর্গানাইজেশন হচ্ছে কাজ করছে, তারাও হচ্ছে যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে কাজ করে। তারা কিশোরীদের তরুণদের অনেক সময় অনেক কিছু জানায় এই বিষয়গুলোতে, কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে আমরা মনে করি যে জানার জায়গাটা আমাদের এখনও অনেক বেশি, আমরা এখনও অনেক অল্প জানি, আমরা এখনও সম্পূর্ণটা জানি না। সো কমিউনিটিতে কাজ করতে গিয়ে আমি যেমন অনেক তরুণীদের সাথে কাজ করি, তাদের অনেক কথা শুনি, তাদেরকে অনেক সময় অনেক পরামর্শ দিয়ে থাকি। সেই জায়গা থেকে আজকে যখন আমি এখানে বসেছি, আমি আমার কমিউনিটির 100 জনকে রিপ্রেজেন্ট করছি। তেমনি এরকম আরও অনেক হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম আছে, এমন আরও অনেক প্ল্যাটফর্মে অনেক তরুণীরা কাজ করছে। তাদের কথাগুলো যদি আমরা শুনতে পারি, তাদের কথাগুলো শুনে সে অনুযায়ী যদি আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, আমাদের তরুণদের হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি যেমনটা বাড়বে, তেমনি তারা হচ্ছে নিজেদের কথাগুলো বলতে পারবে। আমরা বারবার বলি আমরা তরুণরা কি চাই, যদি আমি এই প্রশ্নটা করি তাহলে প্রথমত আমরা তরুণরা নিজেদের মতামত সরাসরি প্রকাশ করতে চায়। নিজেদের মতামতকে আমরা আমাদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা নিজেদের মতামতকে প্রকাশ করতে চাই। দ্বিতীয়ত আমি বলবো সেটা হচ্ছে যুব বান্ধব যে পরিবেশগুলো, সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে, ন্যায়সঙ্গত হতে হবে, গ্রহণীয় হতে হবে এবং উপযুক্ত ও কার্যকরী হতে হবে। এই বিষয়গুলোতে আমাদের আরও বেশি নজর দিতে হবে। তারপর হচ্ছে আমি তৃতীয়ত যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যুব বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার জন্য আমাদেরকে হচ্ছে যারা আমাদের সেবা দান করেন বা সেবা প্রদানকারী যারা রয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই আরও বেশি শক্তিশালী হতে হবে, তাদের সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী হতে হবে এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও অধিকার সম্পর্কিত তথ্যগুলো বয়স অনুযায়ী উপযুক্তভাবে যেন আমাদের কাছে পৌঁছায়, সেই জায়গার অ্যাক্সেসিবিলিটিটা আরও বাড়াতে হবে এবং একটা উন্নত এবং সক্ষম পরিবেশ তৈরি করতে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটা উন্নত এবং সক্ষম পরিবেশ যদি আমরা তৈরি করতে চাই, সেজন্য আমাদের যে কমিউনিটিগুলোকে আরও বেশি কী করতে হবে, সংযুক্ত করতে হবে এবং এই সংযুক্ততার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এই কাজগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের প্রোগ্রামিং পুরো সেক্টরটাতে আমাদের ইউথরা থাকবে এবং ইউথরা কী করতে পারবে, তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে বলতে পারবে, নিজেদের চাহিদাটা তারা উপলব্ধি করতে পারবে। যখন তারা নিজেদের চাহিদা উপলব্ধি করতে পারবে তখন তারা পলিসি মেকিং পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারবে এবং পলিসি মেকিং পর্যায়ে গেলে তারা নিজেদের কথাগুলো যখন জানাবে এবং সেই সাথে তার নিশ্চিতকরণটাকেও অনেক বেশি ভাবে অ্যাক্সেসিবল করতে পারবে। তারা তাদের যে প্রয়োজন, তাদের যেটা উপলব্ধি, সেই উপলব্ধি বা অধিকারটাকে আদায়ের ক্ষেত্রে তারা আরও বেশি সক্ষম হবে। এভাবে আমরা হচ্ছে অর্থপূর্ণ যুব সম্পৃক্ততা হচ্ছে এনশিওর করতে পারি। আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলতে পারি যে আমরা করোনাকালীন সময়টা দেখেছি এবং করোনাকালীন সময়ে আমরা অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলাম, কিন্তু ওই সময়টাও কিন্তু আমাদের এই তরুণরা কোনোভাবেই থেমেছিল না। তারা তাদের জায়গা থেকে এবং তারা তাদের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করে, কমিউনিটির প্রয়োজনটা উপলব্ধি করে সেই অনুযায়ী তারা হচ্ছে পদক্ষেপ নিয়েছে, নিজেরা সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করেছে। সো আমরা তাদের মাধ্যমে SRHRকে আরও বেশিভাবে সম্পৃক্ত করতে পারি এবং কমিউনিটিতে একটা সংযুক্ততা তৈরি করতে পারি, তাদেরকে একটা ব্রিজ হিসেবে, মাধ্যম হিসেবে আমরা কি করতে পারি, যুক্ত করতে পারি।
আমরা যারা তরুণরা এখানে বসে আছি তারা অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা আমাদের টাইম, আমাদের অবসর টাইম বা আমাদের যে বেকার টাইম, যেটা আমরা শুনে আসি যে আমরা ফেসবুকে বেশি সময় দিই বা আমরা অন্য কাজে বেশি সময় দিই, প্রোডাক্টিভ কাজে দিই না, কিন্তু আমি মনে করি না। আমরা এখন বর্তমানে তরুণরা প্রোডাক্টিভ কাজের প্রতি অনেক বেশি সক্রিয়। সো আমরা যারা তরুণরা প্রোডাক্টিভ কাজের প্রতি সক্রিয়, তাদের সময়টাকে বা তাদের এই কাজটাকে আপনারা যারা অথরাইজড আছেন তারা কিভাবে সক্রিয়ভাবে ইউটিলাইজ করতে পারছেন, আমাদের এই সময়টাকে আপনারা কিভাবে ব্যবহার করছেন, সেই বিষয়টার প্রতি আপনারা একটু নজর দিবেন। সেক্ষেত্রে আমি দুই একটা কথা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে আমরা তরুণদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতার উন্নয়ন করতে পারি, তারপর তাদের মতামত বিনিময়ের প্ল্যাটফর্মের অ্যাক্সেসিবিলিটিটা বাড়াতে পারি। আমরা তাদেরকে কমিউনিটিতে কমিউনিটিতে খুবই সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি, গ্রহণযোগ্যভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি, যার ফলে তাদের সম্পৃক্ততাটা যেমন বাড়বে এবং তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে কথা বলবে এবং কমিউনিটির মানুষকে সেটা বোঝাতে সক্ষম হবে যে তারা তাদের প্রয়োজনটা কিভাবে বলছে, কিভাবে তারা তাদের প্রয়োজনের কথাটা জানছে এবং সেই অনুযায়ী তারা কিভাবে পদক্ষেপটা নিতে যাচ্ছে। এবং এই সব বিষয়গুলো জেনে, যেহেতু আমরা তরুণদের নিয়ে বেশি কাজ করছি, তাদের চাহিদাটা জানা আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন। তাদের চাহিদাটা জেনে যদি আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারি, তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এবং তরুণদের সম্পৃক্ততাও বাড়বে। এবং এরকম করোনাকালীন সময়ের মতো যদি ভবিষ্যতে কখনো কোনো ইমার্জেন্সি ক্রাইসিস সিচুয়েশন তৈরি হয়, তখন এই তরুণরাই পারবে সামাজিক অবস্থার ওই নতুন অ্যাডাপ্টেশনটাকে নিতে, যেটা করোনাকালীন সময়ের কারণে আমাদের মধ্যে যে অ্যাডাপ্টেশনটা চলে এসেছে। আমরা এখনও মাস্ক ব্যবহার করি, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের প্রপার ইউজ করি, এটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। সো ওই জায়গাটা থেকে তরুণদেরকেও তাদের কাজের প্রতি অভ্যস্ততা তৈরি করতে হবে। সেজন্য আমাদেরকে আরেকটু সক্রিয় হতে হবে এবং যারা আমাদের কর্তৃপক্ষরা আছেন এবং যারা ইউথদের নিয়ে কাজ করছেন, তারা একটু তাদের প্রতি ওই বিষয়টার প্রতি নজর দিবেন। ধন্যবাদ ভাইয়া। অনেক ধন্যবাদ। আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম এই জন্য যে না না না, আমি অনেকক্ষণ ধরেই তাকাচ্ছিলাম। এর কারণ একটি যে ও অনেক কথার মধ্যে বাঁশুরি আসলে চেষ্টা করেছে, মানে আমাদেরকে যারা আমরা বসেছি, যারা অনলাইনে আজকে এখানে আছেন, সবাইকে সে একটা অথরিটি দিয়েছে, সেই এজেন্সিটা দিয়েছে যে আমরা কোনো একটা জায়গায় কমিউনিটিতে, গভর্নমেন্টে, পলিসি লেভেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের হয়তো বা কোনো একটা জায়গায় আছি। সে যে দাবিগুলি, যে কথাগুলি বলেছে, সেই কথাগুলি আমি তার বয়সে যখন ছিলাম আমি অত গুছিয়ে বলতে পারতাম না। এটি হচ্ছে তোর তারুণ্যের পরিবর্তন। আজকে যদি বলি, আমাদের সাথে যে অতিথিরা জয়েন করেছেন, আমরা যদি আমাদের পেছনের দিকে যাই, আমার বাদিকে রয়েছেন ডাক্তার আবু জামিল ফয়সাল। হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইয়াং পারসন। দেখতে শুধু একটু বয়সটা বেড়ে গেছে ওনার, আদারওয়াইজ হি ইজ ইয়াং পারসন, ভেরি ইয়াং। মানে বয়স, এইজ ইজ এ নাম্বার। এটা আপনারা যখন তার কথা শুনবেন এবং অলরেডি শুনেছেন, আপনারা বুঝতে পারবেন। কিন্তু এর আগে আমরা যেতে চাই, আমাদের সাথে আরও একজন অতিথি রয়েছেন, অনলাইনে জয়েন করেছেন আজকে, দুজন অতিথি। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন আলেকজান্দ্রা জনস। তিনি এশিয়া প্যাসিফিক অ্যালায়েন্স ফর সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস এর নির্বাহী পরিচালক এবং ব্যাংকক ভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটির সদস্য সংস্থা সিরাক বাংলাদেশে। এবং I know Alexa, if you're hearing me, and may I ask my team to switch on the Zoom platform. Okay, I cannot see in the front. Okay, fine. It's not reflecting. Alexa, I see you. Do you hear me? Or mute. Okay, 1 second. Okay, can you try again? Can you hear me? Yes. Now we hear you, and you see us. Okay. So, welcome to the closing plenary of the Bangladesh 8th National Youth Conference on Family Planning. Alexa, I know you were here last month. We missed you, but definitely we don't want to miss the voice from APA, because you are coordinating a lot of population, SRH and family planning programs through the member organizations of APA. So may I request you, Alexa, to deliver your speech. At the same time, I just have one point to note for you, which is, as we all know, there are multiple international
and regional milestones coming up in terms of realizing the Asia Pacific Population Conference and ICPD 30 plus, the commitments generated through the ministerial declarations and all other key policy papers. What are the issues that the young people from South Asia, the countries like Bangladesh, should consider critical and crucial for them, including CSC and many other issues that I know that we mutually talk whenever we do? Do you think these are prioritized? These should be prioritized, and what are the key issues that you want this audience, this room full of 350 young people and policymakers, government, and civil society? They want to listen to you, Alexa. The microphone over to you. Thank you. Thank you so much. Fellow panelists, advocates, youth representatives, thank you so much for inviting me to be here today. It gives me great pleasure to be able to speak to you and to join the conference. My organization, the Asia Pacific Alliance for Sexual and Reproductive Health and Rights, is a regional intersectional network that mobilizes civil society advocacy to advance sexual and reproductive health and rights, or SRHR, across the region of Asia and the Pacific. We currently have 43 members across the region that consist of a diverse number and a diverse type of organization, including service providers, public health researchers, advocacy organizations, including youth-led organizations, as well as community networks. We coordinate the regional advocacy and communications for our network from the coordinating office here in Bangkok. And SERAC is a valued member of the Alliance and has participated in many of our activities. So I wanted to congratulate you on this event. And though I'm not able to join in person, I've been following the conversations online with a lot of interest. And I've seen that you've been covering a really broad range of issues and great topics for discussion, everything from sexual pleasure to comprehensive sexuality education, to gender diversity, to access to services for marginalized communities. One of the great things about being an advocate and an activist is that when working to advance sexual and reproductive rights, it includes such a broad range and diverse range of issues, and it's always changing. There's always something new to learn. So no matter how long you've been working on SRHR, whether it's 1 day, 1 year, 1 decade, or even more for some of us, there's always something more to learn and more to learn about how we can engage. So to answer to your question, Saiket, the 1994 International Conference on Population Development, which I'm sure you have already been discussing over the last few days, was foundational. And in its way, it was also revolutionary in that it shifted population away from looking at numbers and towards looking at human rights and really linking human rights to sustainable development, and specifically the empowerment of women and girls and achieving SRHR. As a global consensus document, and one that was signed on to by 194 member states, including Bangladesh, ICPD is now almost 30 years old, so we're entering into a 30-year review. And it's still very, very relevant today. The ICPD agenda has not been achieved. What I wanted to highlight is that we also have a regional level agreement for ICPD called the 2013 Asian and Pacific Ministerial Declaration on Population and Development. It's being reviewed next month at UNSCAP as part of the ICPD at 30 process. And at the Asia Pacific Population Conference, governments will undergo what is known as a voluntary national review process, where we will review their progress on the commitments that they've made. The ministerial declaration is so important because it contains priority action areas which are specific to Asia Pacific, and it contains commitments on many of the topics that are important to the region for achieving just and sustainable development and ensuring that no one is left behind. These include issues such as access to comprehensive sexuality education for both in-school and out-of-school youth, access to youth-friendly sexual and reproductive health services, the elimination of sexual and gender-based violence, access to safe abortion and post-abortion care. And it also calls upon us to address the deeply entrenched and unequal gender norms and values, as well as eliminate multiple and intersecting forms of discrimination.
The upcoming intergovernmental review of APPC in November is a really important opportunity to encourage the Bangladesh government to show its leadership, to recommit to fulfilling the ICPD agenda in Bangladesh, and even strengthen their commitments to promote and protect sexual and reproductive health for all. In addition to ICPD, Bangladesh has also signed on to a number of other commitments that are useful for advancing SRHR and, of course, gender equality, many of which I'm sure my colleagues have already spoken about during the conference. I don't have time to go into detail on them, but I will share a few right now. They are, of course, Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals, the Beijing Platform for Action, which looks at gender equality and will also be reviewed at the global level in 2025, as well as tools of the international human rights system, treaties like CEDAW or CRC, the Universal Periodic Review, and special procedures, including the work of the Special Rapporteur on the Right to Health or the Independent Expert on SOGI. However, I wanted to take a moment to also highlight one regional challenge that is facing us, and that is the increasing and deliberate closing of civic space, increasing restrictions and regulations being placed on NGOs, and the increasing opposition to bodily autonomy. It's a phenomenon which is infecting many countries across the region and the globe. And the opposition movement, as we call it, is also somewhat like a hydra, which is a Greek mythological creature. It's a monster with many different heads. And it's like this because it consists, the opposition movement, that is, consists of a lot of different actors. It includes certain politicians, certain religious leaders, and even social media icons. These are not actors that are working together, but their actions are combining to form a movement, and they're using really subversive tactics like fear-mongering, nationalist arguments, undermining international human rights norms. And they have used online spaces to attack the rights of women and LGBTQ advocates, to use misogynistic language and promote online gender-based violence, and to spread misinformation about SRHR. So this is one of the most difficult challenges that we as a region are facing right now, and that is facing us in our work as advocates and activists for SRHR. But I wanted to actually close on a much more positive note, and that is, in light of the challenges, I also want to emphasize that it is now more important than ever that we support each other in our work. The COVID pandemic has forced us to be more innovative, and we can explore the use of digital tools and digital platforms to advance the SRHR agenda, to increase access to information and education, and to develop and support new positive narratives that are evidence-based. Youth voices have power, and we have a lot of power to support each other's advocacy, to learn from each other, and to use our voices to support the needs and rights, especially of marginalized communities and groups. And with that, I thank you and wish you all the best with the rest of your session. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Alexa, for the good news that you shared, the good commitments that you renewed, and also to reminded us that we all need to collectively share the thoughts and ideas to enrich the works we do collectively on the ground and to deliver for good. And definitely for young people and the people sitting in the room and beyond, probably this is the best momentum to realize their advocacy agenda, their demands, right before the Asia Pacific Population Conference happening this year, and also the ICPD Plus 30 taking place next year. Thank you for coordinating all these good efforts, and SERAC Bangladesh renews its commitment to work with the APA and definitely with the other colleagues on board on this panel as well. Thank you so much. Now I'm going to another distinguished guest joined us virtually. Well, he wanted to join us in person if he would be in Dhaka. Professor Dr. Mohammad Habibe Millat MP from the Bangladesh Parliament. Professor Habibe Millat is a very renowned personality and politician who speaks really good about young people. আমি একটু বাংলায় বলি তাহলে প্রফেসর ডক্টর হাবিবে মিল্লাত আপনারা অনেকেই হয়তো তার নাম শুনেছেন
তিনি এই মুহূর্তে ঢাকার বাইরে এবং তিনি গাড়ি থেকে জয়েন করছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে ভিডিওতে। আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার কমিটমেন্টের জন্য, এবং আমি জানি যে আগামীকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি অনুষ্ঠানের সাথে আপনি সম্পৃক্ত, সেখানে আপনি রয়েছেন, তার মধ্য থেকে আপনি জয়েন করছেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আসলে আপনার কাছে যাচ্ছি সময় স্বল্পতার বিষয়টি মাথায় রেখেই আপনার কাছে যে বিষয়গুলি আমরা জানতে চাই, বাংলাদেশ সরকার এবং বিশেষ করে দেশের এই সার্বিক পরিস্থিতিতে তরুণদের ব্যাপারে, বিশেষ তরুণদের স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারগুলি নিয়ে আসলে আপনারা সংসদ সদস্য হিসেবে কতটুকু ভাবেন, এবং তাদের বিষয়গুলিতে আপনাদের বক্তব্যে আমরা অনেক সময় জাতীয় সংসদে বক্তব্যে অনেক সময় অনেক ধরনের কমিটমেন্টের কথা শুনি, চমৎকার উন্নয়নের কথা শুনি, এবং সেই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে আমরা আগামী দিনগুলিতে কি ধরনের বিষয়গুলি আপনাদের কাছ থেকে আরও কমিটমেন্ট পেতে পারি। আমার কাছে মনে হয় সামনে জাতীয় নির্বাচন আসছে, একজন জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে আপনার কাছে এটিও একটি কমিটমেন্ট নেওয়ার জায়গা যে আপনি আসলে তরুণদের জন্য কি কমিট করছেন। ওভার টু ইউ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হাবিবে মিল্লাত এমপি। ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ উপস্থিত সকলকে, এবং আমাকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যদিও আমি ইন পার্সন যোগ দিতে পারছি না, ভার্চুয়ালি কানেক্ট করার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা জানেন তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, এই তরুণদেরকে নিয়ে বাংলাদেশকে করতে হবে। এই জন্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2041 সনের বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ করতে হলে অবশ্যই তরুণদেরকে শুধুমাত্র সুশিক্ষিত নয়, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং সুস্থ সবল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, এবং তার জন্য আমাদের প্রায়োরিটি হচ্ছে তরুণ। আমরা বাংলাদেশ পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্টের যিনি মাননীয় স্পিকার মহোদয় হচ্ছেন প্রধান, আমরা সেই কমিটির সদস্য। তার মাধ্যমে আমরা যেমন যুবকদের নিয়ে কাজ করি, আমরা মাতৃমৃত্যু নিয়ে কাজ করি, আমরা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করে থাকি, এবং এছাড়াও এসপিসিপিডি প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাননীয় স্পিকার সেটার প্রধান, সেটার মাধ্যমে আমরা কাজ করে থাকি, এবং ইউএনডিপি আমাদেরকে সহযোগিতা করে থাকেন বিভিন্নভাবেই। তা আমরা চাই আমাদের যে কতগুলো স্টিগমা রয়েছে, আমাদের যে ভুল ধারণা রয়ে গেছে, এই থেকে আমাদের এই ডিজিটাল যুগের আমাদের সন্তানকে বেরোয় আসতে হবে। তাদেরকে তাদের অধিকারের কথা, তাদের বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা, তারা যে লজ্জা বা এটা থেকে আমাদেরকে বেরোয় আসতে হবে, আমাদেরকে অবশ্যই বেরোয় আসতে হবে। এবং আমরা মনে করি আমাদের কমিটমেন্ট নয় শুধু, এইটা কমিটমেন্টের সাথে সাথে আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, এবং ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্যই সংসদ সদস্যরা মনিটরিং বলেন, অ্যাডভোকেসি বলেন, স্ট্রং প্রেসার গ্রুপ বলেন, তাদের একটা বড় ভূমিকা আছে। এবং আমাদের সংসদে প্রায় 13 জন এমপি চিকিৎসক, তার বাইরেও অনেক এমপি আছেন যারা এসব ব্যাপারে খুবই ইন্টারেস্টেড, এবং তারা চান তাদের নির্বাচনী এলাকা সারা বাংলাদেশে কৃষকদের এই যে বয়স্কের সন্ধিক্ষণের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, তারুণ্য, কৈশোর, যৌবন, এগুলো নিয়ে তারা ভীষণভাবে আলোচনা করতে এবং সহযোগিতা করতে আগ্রহী। এবং এর জন্য আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় রয়েছে, আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রয়েছে, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় রয়েছে, সকল মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে তারা চেষ্টা করেন এটাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল ফোরামগুলোতে আমাদের হাইয়েস্ট পলিটিক্যাল যেহেতু ডিক্লারেশন রয়েছে, সেই জন্য আমাদের পক্ষে কাজগুলো করা একটু সহজ আসলে। সেই জন্য আমরা মনে করি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে, সুস্থ সবল নাগরিক হিসেবে দেখতে চাই, এবং তার জন্য আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা যারা আছেন, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন, আমি তো বিএপিপিডির কথা বলেছি, এসপিসিপিডির কথা বলেছি, সাথে বাংলাদেশি পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ এন্ড ওয়েলবিং ও আছে, এবং তারা এজন্য কাজ করে যাচ্ছে। তো আপনাদের সকলের সহযোগিতায় ইনশাল্লাহ আমরা ভবিষ্যতে এই কাজগুলোকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এবং অবশ্যই নির্বাচনী কমিটমেন্ট আমাদের রইলো তরুণদের এবং নতুন ভোটারদের প্রতি, তাদেরকে আরো কিভাবে সুসংগঠিত করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, অবশ্যই আমাদের এই ব্যাপারে স্ট্রং কমিটমেন্ট থাকবে। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং একই সাথে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে শত শত তরুণী রয়েছেন, কিশোরী রয়েছেন। খুবই মিস করছি আপনি কি তাদের কাছ থেকে একটি প্রশ্ন নেবেন? অবশ্যই। আপনারা কেউ মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে কোনো প্রশ্ন রাখতে চান? আমি হাত দেখতে পাচ্ছি এদিকে। মাইক্রোফোন একটু কাইন্ডলি সংক্ষেপে, ক্যামেরা প্লিজ।
আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি রবিউল কাজ করছি সিরাক বাংলাদেশে পিআর গ্রুপ মেন্টর হিসেবে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, যেহেতু আমরা জানি সামনে নির্বাচন, তো আপনারা বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচন উপলক্ষে আগামী ইস্তেহারে যুবদের জন্য কি চিন্তা ভাবনা করছেন? ধন্যবাদ স্যার। প্রশ্নটি কি বলেছেন যুবকদের সম্বন্ধে কি চিন্তা ভাবনা করছেন? জি জি, আগামী নির্বাচনের ইশতেহারে যুবদের জন্য কি চিন্তা ভাবনা করছেন? আমাদের প্রাথমিক কয়েকটি চিন্তা ভাবনা রয়েছে। আমি আগেই বলেছি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান, এগুলোর ব্যাপারে আমরা দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি, এগুলোর যাতে আরো বেশি করে কিভাবে সহযোগিতা করা যায়। আরেকটি হচ্ছে যুব সমাজ মাদক, বাল্য বিবাহ এসবের মধ্যে জড়াচ্ছে, তাদের কিভাবে এ থেকে বের করে এনে সুস্থ সমাজে প্রবেশ করানো যায় সেটার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমার নির্বাচনী এলাকা সহ আশেপাশের এলাকাগুলোতে এই স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ক্লাব গঠন করেছি। আমার নির্বাচনী এলাকায় 84টি, 30 জন ছেলে মেয়ে আছেন ক্লাস 6 থেকে শুরু করে 10 পর্যন্ত, এবং তাদের বিভিন্ন পুষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাদেরকে বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে প্রতিরোধ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাদেরকে মাদক বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হয়, তাদেরকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে হয়, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করতে হয়, তাদেরকে বিভিন্ন বয়স সন্দেহের পরিবর্তন সেগুলো সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। এগুলো 24টি মাদ্রাসাতেও করা হয়েছে আমার নির্বাচনী এলাকায়। তাদেরকেও আমরা সেভাবেই আমরা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুস্থ সবল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। শুধু সুস্থ সবল নয়, সুনাগরিক এবং সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, এবং একই সাথে আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আগামী দিনে যে 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 কমিটমেন্ট, যে প্রতিশ্রুতিগুলি আপনারা করছেন, সে বিষয়গুলি, বাংলাদেশ এখন তরুণদের দেশ, বাংলাদেশ এখন তারুণ্যের দেশ। ইট ইজ এ ইয়ুথ কান্ট্রি। কেন এটি ইয়ুথ কান্ট্রি বলা হয়? ফয়সাল ভাই পপুলেশন ডিভিডেন্ড নিয়ে কথা বলতে গেলে হয়তো বলবেন কেন আমরা ইয়ুথ কান্ট্রি। তার আগে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, আজকে যারা এখানে অডিয়েন্স হিসেবে রয়েছেন, নার্সিং মিডওয়াইফারি থেকে কতজন এসছেন? ও মাই গড! আপনারা জানেন কি না, আমার ডান দিকে যিনি বসে আছেন তিনি নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়। আপনারা চেনেন ওনাকে? আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করে রেখেছেন, আপনারা প্রশ্ন করতে চান। যেহেতু উনি এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করছেন, সভাপতির বক্তব্য শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি সুযোগ দিতে পারছি না, কিন্তু এর আগে আমরা আরেকজনের কথা শুনতে চাই। ডক্টর আবু জামিল ফাইসাল, তিনি সিভিল সোসাইটি ফোকাল পয়েন্ট FP2030 বাংলাদেশ, এবং একই সাথে তিনি আসলে পরিচয় এত সংক্ষেপে আমি না বললে উনি এটা বলতেও না, যেটা হচ্ছে ওনার পুরো নামটাও বলেন না, উনি ডাইরেক্ট বলেন আমার নাম ফাইসাল। এখন উনি আগে যে একজন ফিজিশিয়ান, 30 বছরের অভিজ্ঞতা আছে, সেগুলোও বলবেন না, এবং যেগুলি উনি বলবেন না তার মধ্যে হচ্ছে তিনি তরুণদের জন্য কাজ করেন এবং এখনো বয়সে তরুণ। ফয়সাল ভাই, আপনার কাছে চলে যাচ্ছি। যে আমরা জানি ফ্যামিলি প্ল্যানিং 2030 থেকে শুরু করে অনেক ধরনের আলোচনা হয়, তরুণদের নিয়ে অনেক প্রোগ্রাম হয়, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটিতে আপনি কাজ করছেন, মন্ত্রণালয়গুলিতে আপনাকে ইনভাইট করা হয় এক্সপার্ট হিসেবে, আপনার ইনপুট দেওয়া যায়। তরুণদের এই প্ল্যাটফর্মে আপনি নতুন নন, আপনি অনেক বছর ধরে আসেন। এবং ফয়সাল ভাইয়ের আরেকটি হিস্ট্রি আমি বলে দিই, এই কনফারেন্স যখন প্রতিষ্ঠা হয় 2016 সালে, আমি বোধহয় সবার আগে যে মানুষটার কাছে গিয়েছিলাম, প্রথম যে ব্যক্তিটা যার কাছে আইডিয়া নিতে, যে আমি এরকম একটা চিন্তা করছি বাংলাদেশ যুব পরিবার পরিকল্পনা সম্মেলনের জন্য, আপনি কি বলেন? এই আপনি কি বলেন প্রশ্নটা করতে গিয়েছিলাম ফয়সাল ভাইয়ের তৎকালীন অফিসে ধানমন্ডিতে, এবং সেখান থেকে শুরু হয়েছিল আজকের এই কনফারেন্স, এবং আজকে তার 8ম কনফারেন্সের অধিবেশন। ফয়সাল ভাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা একটা হাততালি দিয়ে। ওভার টু ইউ ফয়সাল ভাই। সবাইকে শুভেচ্ছা। বিকেল হয়ে গেছে এবং অনুষ্ঠান শেষের পথে। আমি এটা আমার অষ্টম সম্মেলন। আমি প্রথমটার থেকে শুরু করে এই 8 নম্বর পর্যন্ত প্রত্যেকটা সম্মেলনে, প্রত্যেকটা কনফারেন্সেই আমি জয়েন করেছি। আমি প্রথমেই বলি, এটা সৈকত বলেই ফেলছে, যে আমি যুবকদের জন্য কাজ করি এবং নিজেও একজন যুবক। আমি দেখতে বয়স অনেক হয়েছে, কিন্তু আমি এখন যুবক কেন বলি, সেটা হইল যে যুবকদের সঙ্গে কাজ করতে হলে
যুবক যুবতীদের মনের যে ভাব, তাদের যে সমস্যা, সেটা বুঝতে হবে। এবং সেইটা বোঝার জন্য আমি এই ধরনের অনুষ্ঠান এবং যেখানে নাকি যুবকরা যেন নাকি সরাসরি অংশগ্রহণ করে, তাদের কথা শুনতে চাই। এবং আজকে কিছু প্রশ্ন মানে শুনছি যেগুলোর হয়তো বা আরও একটু ভালো উত্তর দেওয়া দরকার। যেমন নাকি কে একজন বলছিল যে বিবাহ হয়েছে, নতুন বিয়ে করছে এবং তাকে স্বামী ওই ইসিপি পিল খাইতে বলে। এইটা ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল, এবং যে উত্তরটা দিছে সে ঠিকই বলছে। কিন্তু ইসিপি পিল খেলে পরে, ইসিপি এই ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল খেলে পরে তেমন সমস্যা হওয়ার কথা না, একমাত্র মাসিকের সমস্যা হওয়ার কথা। মাসিকটা অনিয়মিতভাবে বন্ধ হবে। কারণ সে যদি কন্টিনিউয়াসলি ইসিপি খায়, তাহলে ওই একবার খেলো, মাসিক হইল, আবার কিছুদিন বন্ধ থাকলো, আবার মাসিক হইল, মানে সে তখন বুঝতেই পারবে না যে মাসিকটা কখন হচ্ছে। তো সেই জন্য ইসিপি সবসময়ের ব্যবহারের জন্য না। ইসিপি যদি অরক্ষিত কোনো সহবাস হয়, তাহলে শুধু ইসিপি খাওয়ার কথা ওই 72 ঘন্টার মধ্যে। তো সেই জন্য এটাকে কোনো নিয়মিত পিল হিসাবে যেন কোনোভাবেই ব্যবহার না হয় যেন। এবং নিয়মিত পিল হিসেবে ব্যবহার করলে ওই যে বললাম, মাসিকের সমস্যা সবচেয়ে বড় হবে। আমার কি স্লাইড কি আসছে? আমি 4টা জিনিস নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। এই 4টা জিনিসের কথা বলা, এইটা হলো তোমাদের জন্য, এবং তোমরা এই বিষয়গুলোতেই তোমাদেরকে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রথমটাই হলো কমিউনিকেশন। এই যে দেখো, আজকে আমরা অলমোস্ট ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন, গ্রুপ কমিউনিকেশন করছি। এইখান থেকে তোমরা অনেক কিছুই শিখে যাচ্ছ। এই শিক্ষা আবার অন্যদেরকে বলতে হবে, অন্যদেরকে কমিউনিকেট করতে হবে। এবং কমিউনিকেট করবা খুবই পরিষ্কারভাবে, যতটুকু তুমি মানে ভালোভাবে বুঝছো সেটা কমিউনিকেট করবা। যেটা বুঝো নাই সেটা কিন্তু মানে যেনতেনভাবে কমিউনিকেট করো না। তুমি কেউর কাছ থেকে সেই বিষয়ে, যেটা নাকি ভালো মতো বুঝতে পারো নাই, সেই বিষয়ে তুমি জিজ্ঞেস করে নাও। আশেপাশে তোমাদের থেকে বয়সে বড় চিকিৎসক, শিক্ষক অনেকেই আছেন যারা হয়তো সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। সো ইউ হ্যাভ টু বিকাম এ ভেরি গুড মাস্টার অফ কমিউনিকেশন। মানে তোমাদের কথা, ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন, তারপরে এই যে তোমরা মাস কমিউনিকেশন করো থ্রু ক্যাম্পেইনস এন্ড আদার থিংস। One other communication that you all have been doing is the advocacy. তোমার যে আজকে অনেক সমস্যার কথা হাবিবে মিল্লাতের সঙ্গে যে বললা তোমরা, যে সামনে ওনারা যখন ওনাদের ইশতেহার দেবেন, নির্বাচনী ইশতেহার, তখন এই যুবক যুবতীদের জন্য কি কথা বলবেন, কি ওনাদের দিক নির্দেশনা। সো ওইখানে কিছু যদি আমাদেরকে বলতে হয়, তাহলে তোমাদেরকে ওই স্থানীয়ভাবে এমপির সঙ্গে কথা বলতে হবে, অ্যাডভোকেসি করতে হবে, স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে, নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এবং সৈকত সে এইখানকার ঢাকাতে যত পলিসি লেভেলে কাজ হয় সেগুলোর মধ্যে সে খুবই অ্যাক্টিভ। সো অ্যাডভোকেসি হ্যাজ টু বি কন্টিনিউড। তোমরা মনে করো না যে আজকে এই ধরনের একটা কনফারেন্স হয়েছে বললেই কালকে সরকার সব কিছুই করতে শুরু করবে তোমাদের পছন্দের মতন, কখনোই হবে না। এই কনফারেন্স থেকে যা জিনিস সরকারের নেওয়ার কথা খুবই অল্প হয়তো নেবে, সেটাও নিতে তারা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক অনেক সময় লাগবে। তো সো দেয়ারফর কমিউনিকেশন, তোমাদের খুবই ক্লিয়ার কমিউনিকেশন, খুবই ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন, এবং কমিউনিকেশন, ওয়ান অফ দি ওয়েজ অফ কমিউনিকেশন ইজ অ্যাডভোকেসি। সো দ্যাট ইউ উইল হ্যাভ টু কন্টিনিউ। দি সেকেন্ড থিং,
আমাদের দেখো সবাই মানে আজকে বাল্য বিবাহর কথা বলছে, সবাই আমাদের সামাজিক রীতিনীতির কথা বলছে, সবাই আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনের কথা বলছে। তো সেকেন্ড পয়েন্ট হলো দি কালচারাল কনটেক্সট। আমি কিন্তু সোশ্যাল কনটেক্সট বলি নাই, আমি কালচারাল কনটেক্সট এই জন্য বলছি যে আমরা এখন কিন্তু ওই কালচারালি একটা অন্য মানে সময়ে অবস্থান করছি, না একদম বিদেশি হয়ে গেছে, না এখন আবার সে আদি বাঙালির মতন রয়ে গেছে। তো সো দেয়ারফর এই কালচারাল যে ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, তার মধ্যে সামাজিক ট্রান্সফরমেশন অবশ্যই হচ্ছে, কমিউনিটি ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, তোমাদেরকে কিন্তু নেতৃত্ব দিতে হবে। কালচারাল কনটেক্সটে ইউ উইল হ্যাভ টু বি দ্য লিডার, ইউ উইল হ্যাভ টু গেইন দি লিডারশিপ কোয়ালিটিস। মানে তোমাদেরকে শিক্ষার পাশাপাশি তোমাদের শিক্ষিত হতেই হবে, কিন্তু এই যে সামাজিকের অবস্থা, এই যে আমরা যে কালচারালি যে বিবর্তন ঘটতেছে, ইউ উইল হ্যাভ টু বি ইন দি ফোর ফ্রন্ট, তোমাদেরকে হইতে হবে সবার আগে। সো দেয়ারফোর জ্ঞান আহরণ করতে হবে তোমাদেরকে। আমাদের কালচারালি সোশ্যালি যেসব জিনিস হচ্ছে, যেগুলো খারাপ জিনিস হচ্ছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান করতে হবে। তার মধ্যে এক নম্বরই হইল কিন্তু এই বাল্যবিবাহ। এই বাল্যবিবাহটা যদি আমাদের কিন্তু কোনোভাবেই এটা কমাতে পারছি না। আমাদের বাল্যবিবাহ গ্রামে এটা ক্রমশই বাড়তেছে, এবং এই যে কোভিড-19-এর সময় যেভাবে বাড়ছিল ঠিক ওইভাবে এখনও চলছে। মানে আমরা উই হ্যাভ নট বিন এবল টু স্টপ ওয়ান অফ দি সোশ্যাল ভাইস। এটা কিন্তু সামাজিক ব্যাধি একটা। এই ব্যাধিটাকে দূর করতে হলেই তোমরাই পারবা, এবং তোমাদেরই নেতৃত্ব দিতে হবে। সো দ্যাটস দি সেকেন্ড পয়েন্ট। দি থার্ড পয়েন্ট, আমি শেষ করব। ওই যে পাশেই আছে আমার মানে মডারেটর। তো আমার থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ পয়েন্ট, থার্ড পয়েন্টটা হইল যে সেবা নেওয়ার, তোমার জন্য সেবা নেওয়া। সো ইউ উইল হ্যাভ টু ক্রিয়েট দ্যাট অপরচুনিটি। সেবার কেন্দ্র কিন্তু আশেপাশে সবখানেই আছে, এবং সেবকরাও আছে, মানে প্রোভাইডার্স আর দেয়ার, বাট তারা হয়তো বা আগ বাড়ায় সেবা দেয় না। সেই জন্য ইউ উইল হ্যাভ টু ক্রিয়েট দি অপরচুনিটি ফর গেটিং দি সার্ভিসেস। অ্যান্ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট, ইউ উইল হ্যাভ টু কেয়ার ফর ইউর সেলফ। মানে নিজের মানে বারণ, নিজের যে বড় হচ্ছ, নিজের যে পরিবর্তন, নিজের যে সেবা দরকার, সেটা কিন্তু তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের সেরাক যে কয়েক জায়গায় যে ভলেন্টিয়ার দিছে, এবং সেই জায়গায় যে অ্যাডোলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি সার্ভিসেস অ্যাভেলেবল হচ্ছে, এটা তো কয়েকটা জায়গা, 20টা জায়গায়। দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্যান্ডেড, এবং সেটার জন্য অ্যাডভোকেসি দরকার, ওই যে কমিউনিকেশন। সেটার জন্য আমাদের কালচারাল কনটেক্সটের পরিবর্তন দরকার। সেটা আমাদেরকে করার মতন অবস্থা সৃষ্টি করা দরকার। সো দেয়ারফোর তোমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা রাখার জন্য ইউ উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট, অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ টু অপ্ট, তোমাদেরকে চেষ্টা করে সেটা করতে হবে। সো কিপ ইন মাইন্ড দিস 4 C's, অ্যান্ড আই হোপ তোমরা এই 4টা সির কথা মনে রাখবা। এবং অনেক কথা হয়েছে, আমি জানি না হাসান কি আছে কি না এখনও। হাসান চলে গেছে। হাসান ওই ডিভিডেন্ডের, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের মানে জানতে চাইছে তোমাদের মনে আছে কি না, আনমেট নিডের কথা মনে আছে কি না। সেগুলো তো অবশ্যই দরকার, কিন্তু যেগুলো নাকি খুব বড় এবং প্রয়োজনীয়, সেগুলোর প্রতি নজর দিতে হবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ফয়সাল ভাই। আমি চেষ্টা করছি যে আপনাদের সাথে প্যানেলে একটু কমিউনিকেশন রক্ষা করার জন্য, যেন আমরা আবার একমুখী হয়ে না যাই। ফয়সাল ভাই মাত্র 4টি সি এর কথা বলেছেন। একজন কি বলতে পারবেন দ্বিতীয় সিটা কি ছিল? তাই তো, গতকালকে
যখন ওপেনিং প্ল্যানারি চলে তখন আমি ওই কোনায় বসেছিলাম এবং আমি এই দিক থেকে দেখছিলাম যে প্রফেসর ডক্টর মাইনুল ইসলাম তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আপনার কলিগ এবং তো মাইনুল ইসলাম স্যার যখন আপনাদেরকে বলছিলেন যে 3টা ডি এর কথা, একটা ডি মনে আছে? বাহ, ডেমোক্রেসি, ডিমান্ড, আরেকটা ডি কি? ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। মানে কয়েকটা জিনিস, 3টা ডি। উনি রিসেন্টলি একটা আর্টিকেল লিখেছেন, সেখানে 3টা ডি এর জন্য কি দরকার সেটা নিয়ে কথা বলেছেন, আপনাদেরকে সেটা শিখিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আগে ক্রিস্টিন এসেছিলেন, তিনি বলে গেছেন 3টা কি? জিরো। আচ্ছা, একটা জিরো কি? জিরো। আচ্ছা, মানে এরকম। এখন 4টা সি এর দ্বিতীয়টা তো বলেই দিয়েছেন, আমিও আপনাদের কাছ থেকে শুনে মুখস্থ করে ফেললাম। তো দেখেন, আমাদের প্যানেলের সাথে আপনাদের ইন্টারাকশন যদি না থাকে, তাহলে আমাদের প্যানেল বা যে কোনো একটি সম্মেলনের বা কনফারেন্সের বা যে কোনো একটা অনুষ্ঠানের প্যানেল আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করতে পারবে না, একমুখী হয়ে যাবে। আমরা বলতেই থাকবো, আপনি হচ্ছে শুনেন নাই কিছুই, কানে হেডফোন দিয়ে বসে আছেন, আমি কিন্তু একটাও দেখতে পাচ্ছি না লাইটের কারণে। তাহলে কিন্তু মডারেটর কিন্তু আবার দেখতে পায়, আমার আবার চশমা স্পেশাল। এই জন্য আমি আপনাদের হাত দেখতে পাচ্ছি, কে হাত তুলেছেন দেখতে পাচ্ছি, তাই না? আচ্ছা, এবার এই 4টা সি বা এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন কি আছে আপনাদের? ডক্টর ফয়সালের কাছে কারো প্রশ্ন আছে? নাই? অল ক্লিয়ার? ফয়সাল ভাই, দিস ইজ অ্যান অ্যামেজিং গ্রুপ অফ অডিয়েন্স, তাড়াতাড়ি বাসা যেতে চায়। আপনারা গতকাল থেকেই যারা বিশেষ করে নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি বিভিন্ন কলেজ, ইনস্টিটিউট, গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্ট, প্রাইভেট ইনস্টিটিউট থেকে এসছেন এবং অনেকেই পরীক্ষা দিয়ে চলে এসছেন, অনেকে এখান থেকে মাঝখানে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন, মানে এত সিরিয়াসলি আপনারা এই বিষয়টিকে নিয়েছেন এবং আপনাদের ইনস্টিটিউটগুলোকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এখান থেকে এসেছেন। তো তাদের এই কার্যক্রমটি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সমন্বয় এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যে অধিদপ্তর কাজ করছে সেটি নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে অধিদপ্তরটি কাজ, যেমন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কাজ করছে তেমনই নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কাজ করছে। আমাদের সাথে আজকের এই অনুষ্ঠানের চেয়ার বা সভাপতিত্ব করছেন জনাব মাকসুরা নূর, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব এবং ডাইরেক্টর জেনারেল নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর। আমরা আপনাকে অনেক সময় দেখেছি, বিশেষ করে এই যে যারা এখানে অডিয়েন্স রয়েছে তারা আপনাকে আসলে দেখেছে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কথা বলছেন, সেখান থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আসছে বা সেই জায়গা থেকে এত কাছাকাছি হয়তো বা দেখার সুযোগ খুব কম হয়, কথা বলার সুযোগ কম হয়। অবশ্যই আপনাদের প্রশ্ন নিব, টেনশন নিয়েন না, বক্তব্যের শেষে আমরা প্রশ্ন নিব। এবং আমি এটা অলরেডি ম্যাডামকে বলেছি যে আপনারা কথা বলবেন। এখন আমি আপনার কাছে যাচ্ছি সভাপতির বক্তব্য প্রদান, এবং একই সাথে একটা প্রশ্ন ছিল আমার, সেটা হচ্ছে যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর অপেক্ষাকৃত একটি নতুন একটি বিভাগ এবং বা অধিদপ্তর বা একটি প্রতিষ্ঠান, সেই ক্ষেত্রে আপনি তার মহাপরিচালক হিসেবে, নেতৃত্ব হিসেবে আপনি কিভাবে দেখেন যে তরুণদের জন্য, বিশেষ করে আজকে যারা নার্সিংয়ে আছে, মিডওয়াইফারি প্রফেশনে আছে, তারা কিন্তু হেলথ সার্ভিস সেক্টর, বিশেষ করে সেবা খাতের একটি খুব বড় একটি অংশ তারা, এবং তাদেরকে ছাড়া সেবা খাত কল্পনা করাই যায় না, বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌন প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়গুলি। আপনারা এই অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটও রয়েছে, এই বিষয়গুলিকে আপনি যদি আমাদেরকে একটু এনলাইটেন করেন যে কিভাবে আপনার অধিদপ্তর তরুণদের, কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবায় অবদান রাখছে। সিরাক বাংলাদেশ আয়োজিত বাংলাদেশ ৮ম জাতীয় যুব পরিবার পরিকল্পনা সম্মেলন ২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট পার্টনার এবং এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ এবং আছেন, এবং আরও আছেন। আমি যেখানে কাজ করছি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে, সেই অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন নার্সিং কলেজ এবং ইনস্টিটিউট, সরকারি এবং বেসরকারি নার্স এবং মিডওয়াইফরা আছেন। সবাইকে জানাচ্ছি
সালাম এবং শুভেচ্ছা, শুভ সন্ধ্যা। তো আমি প্রথমে একটু স্মরণ করছি বিনম্র শ্রদ্ধায় আমাদের জাতির জনক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার হাত ধরে এই নার্সিং প্রফেশন তার যাত্রা শুরু। উনি প্রথমে স্বাধীনতার পরে কিন্তু একটা কথা বলেছিলেন, যেটা নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে বোর্ডে করা আছে। সেটা বলেছিলেন যে আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখেছি, বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে দেখেছি, নিজে রুগী হয়ে দেখেছি যে নার্সিং যেন একটা অসম্মানজনক পেশা। আমি বুঝে পাই না যে এই দেশ এগোবে কীভাবে, যে দেশে নার্সিংকে অসম্মানজনকভাবে দেখা হয়, তাহলে দেশ এগোবে কীভাবে। এবং উনি এই নার্সিং খাতের উন্নয়নে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সেই আলোকে সেবা পরিদপ্তর গঠিত হয় এবং ওনার সুযোগ্য কন্যা আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে সেই সেবা পরিদপ্তর 2016 সালে, আপনারা সবাই জানেন, আবার একটু বলছি, 2016 সালে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং 2011 সালে উনি নার্সিং প্রফেশনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দান করেন। এগুলো নার্সিং খাতের উন্নয়নের জন্য, নার্সদের মনোবল, তাদের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, তাদের সামনের মানে যারা সেবা দিবে তারা যদি ভালো না থাকে, তারা যদি সমাজে মর্যাদা না পায়, তা একটা রাষ্ট্রে মর্যাদা না পায়, তাহলে কি করে তারা ভালো সেবা দিবে, ভালো আউটপুট দিবে। এই জিনিসগুলো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমে ফিল করতে পেরেছিলেন এবং তিনি পদক্ষেপ নিয়েছেন। এছাড়া উনার হাত ধরেই 2010 সালে উনি জাতিসংঘে বলে এসছেন 1 woman 1 child। এই ইয়েতে উনি কমিটমেন্ট করে এসেছিলেন যে মিডওয়াইফারি প্রফেশনের প্রতিষ্ঠা করবেন এবং 2013 সালে মিডওয়াইফারি কোর্সটা চালু হয়। 2016-তে প্রথম মিডওয়াইফারি 2016-তে প্রথম ব্যাচ বার হয় এবং মিডওয়াইফরা প্রথম নিয়োগ পান 2018 এবং 19-এ। মানে আমাদের আজকে 2023, 2013 থেকে 2023 এই 10 বছর মিডওয়াইফারি প্রফেশনের যাত্রা আমাদের দেশে, এটা একদমই নতুন। কিন্তু এই যে বিভিন্ন বিষয়ে এই সরকারের বিগত 3 মেয়াদে স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে এবং নার্সিং এবং মিডওয়াইফ প্রফেশনের অনেক উন্নত হয়েছে এবং মিডওয়াইফ প্রফেশনটা তো ছিলই না। সারা বিশ্বে দেখা গেছে 1 শতাব্দী, 2 বা 3 শতাব্দী ধরে উন্নত দেশসমূহ, বিশেষত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে মিডওয়াইফারি প্রফেশনটা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং নার্সদেরকে সারা বিশ্বে অন্যান্য দেশে, উন্নত দেশে সম্মান করা হয়। বাবা মা, একজন প্যারেন্টস নিজে গর্বিত বোধ করেন যে আই এম এ মাদার অর ফাদার অফ এ নার্স। কিন্তু আমাদের দেশে সেই জায়গায় আসতে আমরা এখনও এগোচ্ছি। আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে এই মনোভাব আমাদের চেঞ্জ হবে, আমরা নার্সদের যথাযথ মর্যাদা দিতে পারবো, আর মর্যাদা দিচ্ছি, আরও ভালোভাবে মর্যাদা দিতে পারবো এবং আরও সম্মানজনক অবস্থানে নিতে পারবো। এবার আসি, আমার জেনে ভালো লাগলো যে 2016 সালে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর এই যে আজকের যে যুব পরিবার পরিকল্পনা সম্মেলন, সেটাও 2016 সালে শুরু হয়েছে এবং এটা 8ম। তো আমার এখানে এসে সবার আলোচনা, আমি একটু দুঃখ প্রকাশ করছি, কিছুটা আমি অন্য একটা কাজে মানে ইয়েতে ছিলাম, সে কারণে সব আলোচনা শুনেছি, তার ভিতরে একটু মানে অতটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারিনি, এই জন্য আমি দুঃখিত। আমি একটু কয়েকটা বিষয়ে একটু অফিসের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করছিলাম। যা হোক, কিন্তু আমি যেটুকু শুনলাম এবং গম্ভীরা দেখলাম, তারপরে এই বিষয়গুলি দেখলাম যে আমাদের তরুণরা, আমাদের কিশোর কিশোরীরা, অ্যাডোলেসেন্টরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তারাই একসময় বড় হবে, তারা বিভিন্ন জায়গায় নেতৃত্ব দিবে আমাদের। তারা যদি আমাদের এই
যেটাকে আমরা বলি SRHR, মানে প্রজনন শাস্ত্র, যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য এইসব সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকে, তাহলে তারা পিছিয়ে পড়বে। তাদের স্বাস্থ্য খাতে স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিবে। একসময় এই বিষয়গুলি আমাদের দেশে অবহেলিত ছিল। আমাদের সময়ে এবং আমাদের অনেক পরবর্তী সময়ে এই বিষয়গুলোকে মানে গোপন রাখা হতো এবং কিছুটা সংকোচ বোধ করতো সবাই। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে আমরা মানে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে, এই মানসিকতা অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে এখানে লজ্জা, সংকোচ, ভয়ের কিছু নেই। এই বিষয়গুলি খুবই স্বাভাবিক। একজন মানুষ হিসাবে মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্ন মানে ধাপ অতিক্রম করতে হয় শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে। এই বিষয়গুলি যদি জানা থাকে এবং এই বিষয়ে যদি মানুষ অ্যাওয়ার হয় এবং মানুষকে সচেতন করা যায়, অ্যাডভোকেসি করা যায়, তাহলে যাদেরকে অ্যাডভোকেসি করা হচ্ছে, অ্যাওয়ার করা হচ্ছে, তারা যেমন লাভবান হবে, সম্মিলিতভাবে আমরা সমগ্র জাতি লাভবান হব, উপকৃত হব। এই বিষয়টা আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি এবং এই বুঝার ফলেই কিন্তু আজকের এই আয়োজন। এখানে যে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে, ক্রিস্টিন যেমন বলেছে 3-0, আমি কালকে আসতে পারিনি, ওনারা বলেছিলেন, কিন্তু সেখানে 3D, তারপরে ফয়সল সাহেব বললেন যে কি 4টা C। আপনারা এই জিনিসগুলি আমার খুব ভালো লেগেছে যে এটা একমুখী হয়নি। দেখা যায় যে বিভিন্ন সভা হয়, বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান হয়, যে প্যানেলে যারা বসে থাকেন তারাই আলোচনা করেন। তারা যখন আলোচনা করেন, বিভিন্ন যিনি বলেন তিনি তো বলায় ব্যস্ত। এখন দেখা যায় যে যারা শুনছেন তাদের কাছে কিছুটা বোরিং লাগে, তখন অনেকেই ঘুমিয়ে যায় বা ঝিমাতে থাকে বা কনসেন্ট্রেট করতে পারে না। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই ডিসকাশনটা পার্টিসিপেটরি, মানে অংশগ্রহণমূলক। এ কারণে আমরা সবাই এখানে মানে দেখা গেছে যে সবাই সুন্দরভাবে পার্টিসিপেট করেছেন এবং খুব অ্যাক্টিভভাবে আপনারা বিভিন্ন প্রশ্নের, বিভিন্ন বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিয়েছেন। এটা আমাকে খুব মানে ভালো লেগেছে এই জিনিসটা। তো আপনাদেরকে এই বিষয়ে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এখানে নার্সিং এবং মিডওয়াইফরা যারা আছেন। আর আপনার প্রশ্নটা কি ছিল? এটাই আসলে যেগুলো বলেছেন আপনি অলরেডি বলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর আমি এখানে আসার পরে বিভিন্ন বিষয় দেখেছি, বিভিন্ন সমস্যা আছে, সমস্যা থাকবেই এবং সমস্যা আছে বলেই সমাধান আছে। সমস্যা থাকবেই বলা এটা ঠিক না, মানে সমস্যা না থাকলে আমরা সামনে এগোবো কী করে? আর কোনো সমস্যাই এমন না যেটা সমাধান সম্ভব না, এটা মনে রাখবেন। আর সমাধানের বিষয়গুলি তরুণরা একটু বয়োজ্যেষ্ঠদের থেকে মানে তারা এগিয়ে থাকেন, তারা নতুন জিনিসটাকে খুব সহজে গ্রহণ করতে পারেন এবং খুব সহজে জিনিসটাকে মানে যারা একটু সিনিয়র তারা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে, সবাই না, এটা হচ্ছে মন মানসিকতার ব্যাপার। ফয়সল ভাই যেমন বললেন যে আমি কিন্তু ইয়াং, আমাকে দেখতে বুড়ো হলেও, এটাই সবাই মনে রাখতে হবে। কখনোই ভাবা যাবে না যে আমার বয়স 40 হয়ে গেছে, আমার বয়স 50 হয়ে গেছে, আমার 60 হয়ে গেছে, এরকম কিন্তু ভাবা যাবে না। যতদিন বাঁচি, কথা আছে না, ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন যে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করো, মানে সামনে এগো, সামনে এগো। আজানের সময় থামবো, এক মিনিট, আপনি শেষ করে তারপরে আমরা হচ্ছে কোশ্চেন দেওয়ার আগে একটু থামি। আচ্ছা, এখন মানে এটা হচ্ছে শিক্ষাটা, শেখাটা, কন্ট্রিবিউট করাটা, কাজ করাটা হচ্ছে জার্নি, এটার কোনো এন্ডিং নয়, এখানে কোনো গন্তব্য নেই। গন্তব্যটা হচ্ছে আজকে এখানে গেলেন, দুটো স্টেপ সামনে আরও এগোতে হবে, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙতে হবে, সামনে এগোতে হবে। আর এখানে এসে আমার আরেকটা জিনিস ভালো লাগছে, আমি যেহেতু গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট, আমি অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি, আমি মূলত কাজ করি আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টরে নার্স এবং মিডওয়াইফদের নিয়ে। এখানে প্রাইভেট সেক্টরে যারা আছেন তাদের প্রতিও আমাদের কিছু দায়বদ্ধতা আছে। বিএনএমসি, বাংলাদেশ নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি কাউন্সিল থেকে প্রাইভেট
নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি কলেজ তো আলাদাভাবে নেই, সেইগুলোর দেওয়া হয়, রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয় এবং সেখান থেকেই তারা সেখানে পরীক্ষা দিয়ে একই সঙ্গে প্রাইভেট নার্সিং এবং মিডওয়াইফরা, প্রাইভেটের কলেজ এবং ইনস্টিটিউটের নার্স এবং মিডওয়াইফরা লাইসেন্সিং বা রেজিস্ট্রেশন লাইসেন্সিং পরীক্ষা দিয়ে তারা রেজিস্টার্ড হন ওই বিএনএমসি থেকে একই পরীক্ষা দিয়ে। কিন্তু দেখা যায় আমার এখানে প্রাইভেট সেক্টরে নার্স এবং মিডওয়াইফদের প্রতি একটু অনুরোধ আছে। অনুরোধটা তাদেরকে করব না করে যারা এইসব নার্সিং এবং মিডওয়াইফ কলেজ প্রাইভেট সেক্টরে করেছে তাদের প্রতি আমার অনুরোধ। এখানে তারা বোধহয় সেভাবে নেই, কিন্তু অনুরোধটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে সরকারি নার্সিং এবং মিডওয়াইফ কলেজগুলি অ্যাডজাসেন্ট হসপিটাল আছে, তারা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করতে পারছে, তারা বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে শিখে দক্ষ হতে পারছে। কিন্তু প্রাইভেট নার্সিং এবং মিডওয়াইফ কলেজগুলি তাদের শুধুমাত্র কলেজটা আছে বা ইনস্টিটিউটটা আছে, হাসপাতাল অ্যাডজাসেন্ট নাই, তারা সরকারি হাসপাতালের উপর ডিপেন্ডেন্ট। সেখানে সরকারি হাসপাতালের উপর অনেক চাপ হয় এবং তারা কিন্তু ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসটা সেভাবে করতে পারে না। এতে নার্স এবং মিডওয়াইফ প্রফেশনের কিছু ডিফেমেশন হচ্ছে, এই বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাদের সরকারি পর্যায়ে নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউশন আছে কটা? 68টা এবং একটা নিয়ে নেওয়ার মাস্টার্স যেখান থেকে করা হয় উচ্চশিক্ষা একাডেমিক 69টা, আর প্রাইভেটে কিন্তু আছে 372টা। এটা খেয়াল রাখতে হবে যে তাদেরকে কতটা এগোতে হবে। আর এই সরকারের আমলে আমি বারবার বলছি যে প্রাইভেট পাবলিক সেক্টরে মানে গভর্নমেন্ট সেক্টরে 2009 সালে মাত্র নার্স ছিল 13,000, আজকে কত আছে জানেন? 46,000 পদ এবং কর্মরত আছে 43,000। বুঝেছে এটা মানে কতটা অগ্রযাত্রা। এবং মিডওয়াইফ প্রফেশন তো ছিলই না, সেখানে এখন আছে 2,557 জন কর্মরত আছে। তো আমি বলবো যে এখন আসি এখানে এই বিভিন্ন বিষয়গুলি আমি নার্স এবং মিডওয়াইফারি প্রফেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক হিসাবে কিছু তথ্য দিলাম। এখন এই আজকের যে আলোচনা অনুষ্ঠান, এই অ্যাডোলেসেন্ট পর্যায়ের ছেলে এবং মেয়েদেরকে অ্যাওয়ার করার ব্যাপারে নার্স এবং মিডওয়াইফদের অনেক বড় ভূমিকা আছে। কারণ হচ্ছে একদম উপজেলা লেভেলে, ইউনিয়ন লেভেলে নার্স এবং মিডওয়াইফরা আছেন, কর্মরত আছেন। দেখা যায় যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে আছেন তাদের ওখানে বাল্যবিবাহের প্রচলন অনেক, এটা আমরা রোধ করতে খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে, আমরা পারছি না। এটা এই বিষয়ে অ্যাওয়ার করার জন্য তারা যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। তারপরে মাদের গ্রামাঞ্চলের মা এবং কিশোর কিশোরীদের তাদের যৌন স্বাস্থ্য ব্যাপারে তারা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দিতে পারে, তাদেরকে তথ্য অবগত করতে পারে। তারপরে হচ্ছে কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহারের বিষয়ে নতুন দম্পতি যারা সন্তান হয়েছে বা হবে তাদেরকে অবগত করতে পারে, এই বিষয়গুলি তারা অনেক ভালো করতে পারে। আর মিডওয়াইফ প্রফেশনের তো গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি আমাদের দেশে। নার্সিং কিন্তু নার্সিংটা হচ্ছে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্য খাতের, আর মিডওয়াইফ প্রফেশনটা বিশেষত মা এবং নবজাতকের জন্য। আর আমাদের এসডিজিতে আছে, আমি কি বেশি সময় নিচ্ছি? আচ্ছা, এই আরেক মিনিট বলছি। মা এবং নবজাতকের বিষয়টা আপনারা সবাই জানেন যে এসডিজি 2030 সাল নাগাদ আমাদের অর্জন করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে মানে গুড হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং থার্ড গোলটা আছে, এবং এসডিজির হচ্ছে 4টা প্রিন্সিপালের একটা হচ্ছে যে এটা সার্বজনীন, সবার জন্য প্রযোজ্য, মানে প্রতিটা নাগরিকের কাছে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা পৌঁছতে হবে। তো এই সেবাটা পৌঁছতে হলে মাতৃমৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হারটা কমিয়ে আনতে হবে। এটা আমাদের একটা মানে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ, এবং এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলায়
আপনারা এই তথ্যগুলো বলা হয়েছে যে শুধু বলছি যে এটা কমাতে হবে কোন পর্যায়ে, 1 লাখের ভিতর 70 আনতে হবে এবং শিশু মৃত্যুর হার 1000-এ এখন মনে পড়ছে না, আপনারা খুব ভালো জানেন, এটা কমাতে হবে। এটা কিন্তু আমাদের সময় নেই হাতে, এটার জন্য আমাদের রিগোরাস কাজ করতে হবে এবং এই কাজটা করতে পারেন আপনারাই করতে পারেন। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে অবহিত করে সচেতন করে এই কাজটা আপনাদের দ্বারাই করা সম্ভব। আর আপনারাই মিডওয়াইফরাই দেখা যায় যে একজন গর্ভাবস্থায় একজন নারীর ANC অ্যান্টিনেটাল চেক আপ যে 4 বার করতে হবে, এই বিষয়টা সম্পর্কে অনেকে অবগত না, এবং পোস্টনেটাল চেক আপ, তারপরে বাচ্চা হওয়ার পরে নবজাতকের পরিচর্যা, আরও বিভিন্ন বিষয়ে যে মানে স্বাস্থ্যগত বিষয়ে এই ধারণাগুলো মিডওয়াইফরা অনেক কাছ থেকে একজন নারীকে, একজন মাকে দিতে পারেন। এই মানে মিডওয়াইফদের উপর অনেক গুরু দায়িত্ব আছে তো এই SDG অর্জনে। তো আমি ব্যক্তিগতভাবে আশাবাদী যে আমরা SDG অর্জনের জন্য সময় অত্যন্ত কম থাকলেও মাত্র 6.5-7 বছর আমরা আপনাদের সহায়তায় এবং আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, তরুণ এবং প্রবীণ সবারই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা MDG অর্জন করেছি নির্ধারিত সময়ের আগে। অবশ্যই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, আমরা মানে একদম ইয়েভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমরা একটা সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং সারা বিশ্ব অনেক বিশ্বের অনেক বড় বড় দেশই আমাদের এগেনস্টে ছিল, আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, আমরা কোভিড প্যান্ডেমিক ভালোভাবে মোকাবেলা করেছি। সুতরাং আমরা SDG বাস্তবায়নও করতে পারবো আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি সহযোগিতা, আপনাদের সমস্যা হাত সবসময় অবারিত থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জনাব মাকসুরা নূর, NDC, Director General, Additional Secretary to the Government, and also to the Director General of Nursing and Midwifery. আপনি অনেকগুলি বিষয় আসলে বলেছেন। আসলে যেহেতু নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি দুটি আলাদা প্রফেশন এবং একই অধিদপ্তরের অধীনে এবং খুবই জরুরি বিষয় এবং তাদের সেবা খাতের গুরুত্ব অনেক অপরিসীম। আমি একটি বিষয় শুধু আপনাদের সকলের কাছে বলবো যে আমরা যখন কখনো হসপিটালে যাই, কোনো স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যাই, যে কোনো ক্লিনিক বা কোথাও যাই, আমরা নার্সিং প্রফেশনকে যেভাবে দেখেছি, আমরা যখন বড় হয়েছি অথবা আপনারাও যারা এখনও যাচ্ছেন, এখন পর্যন্ত আমরা একটা স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে আছি। বঙ্গবন্ধুর কথাটি যেটি বলেছেন তিনি, এটি আসলেই সত্যি। যে দেশে নার্সিং প্রফেশনকে রেসপেক্ট করা হয় না, মানে সোজা কথা, সেবা দানকারীকে আপনি রেসপেক্ট করতে পারছেন না, আপনি সভ্যতার হাফ ওয়ে পর্যন্ত যান নাই। একেবারে পরিষ্কার কথাবার্তা। মিডওয়াইফারির ক্ষেত্রেও সেম। যে মানুষটি আপনার জীবন বাঁচাতে সহযোগিতা করছে, আপনার বেঁচে থাকার জন্যে সহযোগিতা করছে, সেই মানুষটিকে আপনি যদি অসম্মান করছেন, আপনি সিভিলাইজেশনের হাফ ওয়ে পর্যন্ত যান নাই। আমাদেরকে তাহলে সিভিলাইজেশন বলি না, সভ্য, অনেকে বলতে দেখেন যে লিখতে দেখেন সভ্য দেশে কি এরকম হয়, সভ্য সমাজে হয়। ভাই, সভ্য সমাজ কখন আসবে জানেন? আচরণ ঠিক করেন আগে। আর আচরণের প্রথম জিনিসটা, আমি যখন সার্ভিস প্রোভাইডার যেমন আমার কাছ থেকে আসবে, আমি তার কাছে যেমন এক্সপেক্ট করি, আমাকে গেলে কালকে বলছিলেন না প্রফেসর হালিদা হানুম আক্তার বলছিলেন যে আমি সেবাদানকারী, আমি কি এভাবে বলি যে মা আসো, বাবা আসো, মানে এই আচরণটা করি কিনা? এটা যেরকম সমস্যায় আছে এখন পর্যন্ত, উল্টো দিকে দেখি আমি যখন সেবা কেন্দ্রে যাই, যারা আপনাকে সেবা দিচ্ছেন তাদেরকে আপনি আসলে কতটুকু রেসপেক্ট করছেন, এই রেসপেক্টের জায়গাটা খেয়াল রাখবেন। আমি আবারও বলছি, গত পরশু না তার আগের দিনই বোধহয় কোনো একজন নার্সিং প্রফেশনের ব্যক্তি তিনি ফেসবুকে লিখছেন, অ্যাপ্রন পরে যেতে ভয় পাচ্ছি, কারণ যাকেই পাচ্ছে অ্যাপ্রন পরা তাকে আক্রমণ করছে। মানে কোনো একজন রোগীর কোনো একটা ইস্যু হয়েছে, তার সেই রোগীর পরিবার বা তার লোকজন অনেক পাওয়ারফুল, তারা পাওয়ার এক্সারসাইজ করে গায়ে হাত দিচ্ছে কাদের? প্রফেশনালদের, যারা সাহায্য সহযোগিতা করছে। তো দেখেন, মানে এই বাস্তবতাটা কিন্তু গত পরশু দিনের। আমরা কত দূর আরও যেতে বাকি। বাংলাদেশের বয়স 52 বছর প্লাস।
আমি এখনো বলছি যে আপনার আজকে নার্সিংয়ের ডিজি মহোদয় যে কথাটি বলেছেন, নার্সিং মিডওয়াইফার ডিজি মহোদয়, এটি আমাদের জন্য খুবই প্রকৃত এবং বাস্তব। আপনারা যে প্রফেশনে পা দিতে যাচ্ছেন, দিস ইজ এ হাইলি রেসপেক্টেড প্রফেশন অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। আই হ্যাভ সাম কলিগস অ্যারাউন্ড হিয়ার ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল background. They also would like to, I think, Pranab, you would, and out of the panel, I'm just asking you, how respected nursing is internationally? It is very respected. The simple answer is very respected. A very respected প্রফেশনালদেরকে আমরা যেন নিজেরাও যখনই হাসপাতালে যাব, যখনই সেবা কেন্দ্রে যাব, আমাদের দিক থেকেই রেসপেক্টটা, তরুণরা যদি রেসপেক্ট দেওয়া শুরু না করে না, আগামী 20 বছর পরে রেসপেক্টটা দিবেটাকে? আপনারাই তো দিবেন। রেসপেক্ট দেওয়া শিখেন, ইউ উইল অলসো আর্ন দ্য সেম। থ্যাংক ইউ। একদম শেষ পর্যায়ে আমরা জানি আজকের এই আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা এই কনফারেন্সের শেষ কথাগুলি বা একেবারে সমাপনী করছি। শুধু যেন আমি জানি যে কয়েকজন বলেছিলেন যে আমাদের প্রশ্ন আছে, এর আগে একটু মজা করে বলে নিই, খেয়াল করেন। আমি আমার গ্রামের বাড়ি কোথায় বলছি না, আমার এলাকায় একজন স্বঘোষিত গায়ক বড় ভাই ছিলেন, মানে বড় ভাই মানে এলাকার বড় ভাই। তো তিনি, কারণ আমি একটু আপনাদেরকে মানে হিউমারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, তো তিনি স্বঘোষিত। তো একবার আয়ুব বাচ্চু, জেমস বা ওনাদের সময়কালে যখন বড় একটা কনসার্ট হচ্ছে, তো এলাকার সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তার একটা দাবি, ওনাকে আগে গাইতে দিতে হবে। কারণ আয়ুব বাচ্চু যদি গাওয়া শুরু করেন, ওনাকে পরে আর কে শুনবে, এরকম একটা ওনার ভয় হয়তো কাজ করছে। মানে ঠিক আছে, আপনাকে আগেই গাইতে দেওয়া হবে। তো উনি গান গাচ্ছে, এদিকে আয়ুব বাচ্চু সাহেব পেছনে বসা, বা ওনারা যারা অন্যান্য শিল্পী তারা আছেন তারা পেছনে বসা, তারা অপেক্ষা করতেছেন আসলে যে ঠিক আছে। এখন উনি গান এক একের গান আর বলেন, পেছন থেকে রিকোয়েস্ট আসছে আরেকটা। এখন এই বলে বলে উনি অলরেডি 4 নাম্বার গান চলতেছে আর কি। এরপরে একটা বলতেছে, এই পিছন থেকে দেখি আর কে রিকোয়েস্ট করস। দিস মিনস লোকজন আসলে এত বিরক্ত হয় নাই যে ওনার গান শুনবেন না, কারণ আসলে উনি যেটা চাচ্ছেন যে সবাই পেছন থেকে প্রশ্ন করুক বা রিকোয়েস্ট করুক, আমি আসলে সেই বিরক্তিটা আপনাদের দিতে চাই না। আপনারা যদি না প্রশ্ন করতে চান, আমি বলবো না পেছন থেকে প্রশ্ন আসছে, বা যদি আসলেই করতে চান, 2টি প্রশ্ন নেব। আচ্ছা, একজন নারী একজন পুরুষ, এভাবে নেই, সমান হোক। আচ্ছা ঠিক আছে, একজন তো একবারে দাঁড়াই গেছে ভাই, চেয়ারের উপরে দাঁড়াই গেছে, একটু কাইন্ডলি মাইক্রোফোনটা একটু ওনার কাছে নেন। আসসালামু আলাইকুম। আমার কোশ্চেন ছিল ম্যামের কাছে। ম্যাম, অ্যাজ এ নার্সিং স্টুডেন্ট আমরা যখন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে যাই, দেখা যায় সকল নার্সদের সিস্টার বলে ডাক দেওয়া হয়, মানে যে কোনো ডক্টরও এটা করে, কিন্তু ম্যাম আমরা তো সিস্টার না, সরি, আমরা তো নার্স, আমাদের কেন নার্স বলে সম্বোধন করা হয় না? সম্বোধন করা কেন হয় না? এটা ডক্টররা আমাদের সিস্টার বলেই বলছে, ডক্টররা বলছে দেখে আমাদের পেশেন্ট পার্টিরাও বলছে, কিন্তু ম্যাম হ্যাঁ আপা, হ্যাঁ আপা বলেও আমাদের ডাকা হয়, কিন্তু ম্যাম দেখা যাচ্ছে ব্রাদারের অর্থ কি জানেন? ডক্টররা যখন আমাদের সিস্টার বলে ডাকছে তখন পেশেন্ট পার্টিও বলছে, কিন্তু আমাদের সাথে এমন খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে যেটা মানে আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক। ডক্টরদের সাথে যেমন ডক্টর বলে আমরা ডাকি, নার্সদের কেন নার্স বলে ডাকা হচ্ছে না? থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমার স্যারের কাছে। স্যার, আপনার যে ফোর্থ সির সেকেন্ডটা কমিউনিকেশন ছিল, ওটার মধ্যে আপনি বলতেছিলেন যে চাইল্ড ম্যারিজটা হলে স্যার আমরা জানি যে চাইল্ড ম্যারিজে অনেক সময় মানে আমরা যে সেক্স, যেটা আমরা বাংলাতে যৌন মিলন বলি, ওইটা আমাদের মানে ওরা ভালোভাবে করতে পারছে না দেখে কয়েক বছর পরে দেখা যাচ্ছে জরায়ু ক্যান্সার হয়ে যাচ্ছে, মানে সাথে সাথে হচ্ছে না, কিন্তু জরায়ু ক্যান্সার হচ্ছে। আমরা দুটি কোশ্চেনের রেসপন্স আমরা নিচ্ছি। আমরা আবার আসছি, জাস্ট কুইকলি আমরা এই দুটি প্রশ্নের রেসপন্স করে নিচ্ছি। সিস্টার ভাইয়া, অলরাইট। আচ্ছা শুনি জি ম্যাডাম, ঠিক আছে। Silencing process. Okay.
থ্যাংক ইউ। জি, আমি বলবো প্রথম প্রশ্নটা উত্তর দেই। আপনাকে বলা হয় নার্স না বলে সিস্টার বলা হয়, তাই তো? এটা সিস্টার আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম সিস্টার ডাকা হতো, সিস্টার ডাকা হয়। এখন আপনার কাছে আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে, বিশেষত পুরুষ শ্রেণীর উদ্দেশ্যে আমি একটা প্রশ্ন করি। আমি অ্যাডিশন সেক্রেটারি এবং বিভিন্ন জায়গায় যাই, বিভিন্ন লোক আসে আমার কাছে, তারা স্যার বা ম্যাডাম অ্যাড্রেস না করে অনেকেই আপা বলে। এটার আপনারা কি উত্তর দিবেন? এবং এটা নিয়ে কথা বললে ওনারা মাইন্ড করেন, এটার কি উত্তর দিবেন? এটা তো আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। মহিলাদের এক মিনিট, মহিলাদের দেখলে তারা মানে ছেলে অফিসার আমার জুনিয়র অনেক, তাকে স্যার স্যার করছে, কিন্তু আমাকে ম্যাডাম বলতে অনেকেরই কুণ্ঠা বোধ হয়, মানে সাধারণ পাবলিকদের। যারা আবার যেটাকে বলা হয় বংশীয় বা লেখাপড়া জানা, তাদের কথা বলছি না, তারা সুন্দরভাবে অ্যাড্রেস করেন, কিন্তু অনেকেই বিশেষত পলিটিক্যাল লিডাররা তারা এসে আপা ডাকেন। এটার কি উত্তর দিবেন? আপনারা বলবেন যে আমরা, আর আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি এটা চেঞ্জ হবে, আপনারা বলবেন যে সিস্টার না, আমি নার্স, নার্স বললে আর নার্স বলবেন, সিস্টার তো কোনো প্রফেশনের নাম না, এটাই উত্তর দিবেন। আর ছেলেদেরকেও, ছেলের নার্স আছে, ছেলেদেরকেও নার্স বলবে। এই কথাগুলি আপনারাই শিখাবেন ডাক্তারদেরকে। যেমন ডক্টর ডাকা হয়, নার্স, এটা একটু চেঞ্জ হতে সময় লাগবে। আমরা একটা ট্রানজিশন পিরিয়ডের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এখানে মেয়েরা, মানে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এখনও মেল ডমিনেটিং। আমাদের মহিলারা কর্মক্ষেত্রে আসছে এখন অনেক বেশি রেশিওটা। এই সময়টা চেঞ্জ হতে আমাদের বলেছে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন 2041 সাল নাগাদ 50-50 করবেন, তখন দেখবেন অনেকটা চেঞ্জ হবে। আর আপনাদের আরেকটা প্রশ্ন রাখি আপনাদের নার্সদের প্রতি। আপনারা নার্স সরকারিভাবে 10% কোটা আছে নার্সের ছেলেদের, সেখানে 10% কোটাও কিন্তু পূরণ হয় না। 8%, মানে একটা জায়গায় দেখা যায় 8% বা 9% নার্স আছে, বাকি সবাই ফিমেল, কিন্তু নেতৃত্ব দিচ্ছে ছেলেরা। আপনারা মহিলারা কি করছেন? নার্স মহিলারা, আমি সেদিন গেলাম রংপুর নার্সিং কলেজে, সেখানে 4th ইয়ার্স বিএসসি নার্সিংয়ের কয়েকজন স্টুডেন্ট আমার সঙ্গে কথা বলতে আসলো। প্রিন্সিপাল এবং টিচারদের সঙ্গে তো কথা বলছি, ইনস্ট্রাক্টরদের সঙ্গে কথা বলতে আসলো। একটা মেয়ে এসছে আর ছেলে এসছে 7টা। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এই 4th ইয়ার বিএসসি নার্সিংয়ে কয়জন ছেলে? বলে 9 জন। আমরা 9 জন। আচ্ছা মেয়ে কয়জন? 86 জন। আমরা তোমরা 9 জন ছেলের ভিতরে 7 জন ছেলে এসছো আমার সঙ্গে কথা বলতে, আর 86 জনের ভিতরে 1 জন মেয়ে এসছো, তাহলে তোমাদের উন্নতি কিভাবে হবে? এটা বুঝতে হবে, নিজের অধিকার নিজেকে আদায় করতে হবে। আপনারা সুন্দরভাবে বলবেন যে আমরা সিস্টার না, আমরা নার্স। সিস্টার তো কোনো প্রফেশনের নাম না, আমাকে নার্স বলবেন, তাহলেই এটা সুন্দর হবে আর বোঝাতে হবে। আর এটা আমাদের সবাইকে বলে বলে এটা চেঞ্জ করতে হবে, কিছু সময় লাগবে। এখন সবাই সিস্টার বলে না, কিন্তু অনেকেই নার্স বলে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমার একটা প্রশ্ন ছিল ফয়সাল ভাইয়ের কাছে যাওয়ার আগে, আমি একটু আরেকটা প্রশ্নের রেসপন্স আছে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, যেহেতু আমি মডারেটর একটু স্পেশাল অনুরোধ করতেই পারি, নার্সিং মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কি এমন সুযোগ আছে তাদের অধীনস্থ ইনস্টিটিউশনগুলিতে নার্সদেরকে সম্বোধনের বিষয়ে কোনো ধরনের নির্দেশনা দেওয়ার ব্যাপারে? অন্ততপক্ষে এটি আমার প্রশ্ন। হ্যাঁ, আমরা বলতে পারি যে নার্সিং প্রফেশন হিসাবেই বলা উচিত। আমার এখানে যারা নার্সদেরকে বলে যে সিস্টার, ওই অমুক সিস্টার এটা বলেছে, আপনি সিস্টার বলবেন না, নার্স। আমরা এটা যদি আবেদনটা আসে আমরা এটা বলতে পারি, কোনো ইয়ে করার কোনো সমস্যা নেই। আবেদন করবেন? পরেরটা দেখে নিব, আর কথা নাই। ওকে ফয়সাল ভাই একটা রেসপন্স করবেন, আমরা ক্লোজ করতে চাইবো কাইন্ডলি। ছোট্ট রেসপন্স। জি, তোমার এটা একটা ভুল ধারণা যে আর্লি ম্যারেজ হলে পরবর্তীতে তার ইউটেরাসে ক্যান্সার হবে বা জরায়ুর ক্যান্সার হবে,
এটা ঠিক না। জ্বরের ক্যান্সার অন্য আরও অনেক বিষয় নিয়েই ক্যান্সার হয়, এবং ক্যান্সার খুব আর্লি এজে হয় না। ক্যান্সার যে কোনো ক্যান্সারই খুব লেট এজে হয়। তো সো দেয়ারফর এইটা একটা ভুল ধারণা যে আর্লি ম্যারেজ হলেই ক্যান্সার হবে, তা হবে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি অবশ্য জানি যে এখন একটু ডিসক্রিমিনেশন হয়ে যাবে। একটা অনুরোধ নেব আমরা, একজন ছেলে, আচ্ছা ওই চেয়ারের উপর একজন দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ ধরে, হ্যাঁ এটা একটু কাইন্ডলি আচ্ছা একটু মাইক্রোফোনটা দিই খুব সংক্ষেপে। দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন, কাইন্ডলি প্লিজ। না কাইন্ডলি, সরি। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, আমি ম্যামের কাছে একটা কোশ্চেন করব যে আমাদের নার্সিং সেক্টরে আমরা দেখেছি যে টারশিয়ারি এবং পেরিফেরাল লেভেলের প্রত্যেকটা হসপিটাল প্লাস উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও ফ্যামিলি প্ল্যানিং একটা কর্নার আছে এবং সেখানে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের এইড এবং কেয়ার দেওয়া হয়। তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে ম্যাম, এটা হচ্ছে আমাদের একেবারে ডোর টু ডোর কেয়ার বা ডোর টু ডোর কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মনে হচ্ছে না। তো আমাদের নার্সদের এক্ষেত্রে কতটুকু সুযোগ রয়েছে ডোর টু ডোর এই কেয়ারগুলো এবং এই কাউন্সিলিংগুলো পৌঁছায় দেওয়ার জন্য, বা আমাদের পরবর্তীতে কি কি স্কোপ তৈরি হতে পারে যেখানে হচ্ছে আমরা এই পুরো ব্যাপারটা ডোর টু ডোর প্রত্যেক মানুষকে আমরা জানাতে পারি 3D বা হচ্ছে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স বা অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে তাদের কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা আরও ইফেক্টিভ এবং ভাস্ট আকারে কাজ করতে পারি। আমাদের মানে টার্সিয়ারি লেভেল এবং প্রাইমারি লেভেলে যেই ইয়েগুলি আছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এগুলোতে আছে, এগুলোতে তো নার্সদের পোস্ট আছে, তাই না? এবং নার্সদের এই পোস্টে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কিছু সেকশন আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা হয়তো অনেকে অন্যভাবে নিবে, কিন্তু ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের দেখা যাচ্ছে FWV, FWC যারা সেই পরিমাণে এডুকেটেড না, নার্স বা মিডওয়াইফের মতো এডুকেটেড না, তারা এই ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের জিনিসগুলো করা হচ্ছে। এখন ফ্যামিলি প্ল্যানিং, আপনাদের একটা জিনিস আমি জানাতে চাই, ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের ডিজি মানে ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফ্যামিলি প্ল্যানিং, তারা এবার আলাদাভাবে প্রায় 5,000-এর উপরে মিডওয়াইফারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে। এটা পদ সৃজনের প্রক্রিয়া চলছে। এটা হলে দেখা যাবে যে মিডওয়াইফরা এই মানে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন লেভেলে ডোর টু ডোর সেবা দিতে পারবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো পর্যন্ত। আর আমাদের নার্সিং মিডওয়াইফারিতে আমাদের যে পদ সৃজন আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ইউনিয়ন সাবসেন্টারেও একজন করে মিডওয়াইফ। এখানে কিছু সমস্যা হচ্ছে যে মিডওয়াইফ একজন করে হলে দেখা যায় যে তার একটা ইয়াং মেয়ে, তার সেই পরিমাণ আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে পারিনি। তারপরে মিডওয়াইফ মানে একজন প্রসূতিকে সেবা দিতে যাওয়া, তার সন্তান হওয়া, এই বিষয়গুলির জন্য যেমন ইপিআই কার্যক্রমকে আমরা যেরকম সফল করতে পেরেছি একটা ছাউনি বসিয়ে যেখানে সেখানে, সেটা সম্ভব হয় না। একজন প্রসূতি মাকে সেই সেবাটা দেয়া ওইভাবে সম্ভব না, একটু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দরকার। এই জিনিসগুলো করা হচ্ছে, এগুলো বিবেচনা করা হচ্ছে। এই জিনিসগুলো যখন করা হবে তখন দেখা যাবে ইউনিয়ন সাবসেন্টারেও আমরা মিডওয়াইফও নিয়োগ দিব, নার্সও নিয়োগ দিব এইভাবে। এবং উপজেলাগুলোতেও যারা নার্স আছেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, যারা এই আমাদের কিন্তু বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট অনেক ভালো হয়েছে। ইউনিয়নে কিন্তু ইউনিয়ন থেকে অনেকেই এই স্বাস্থ্যসেবা নিতে উপজেলায় এসে যায় খুব সহজেই, মানে রাস্তাঘাট অনেক ভালো হয়েছে, ইউনিয়ন থেকে উপজেলা আসতে খুব বেশি সমস্যা হয় না। এখানে হচ্ছে কি আমাদের নার্সদের এবং মিডওয়াইফদের কিছুটা প্রোঅ্যাক্টিভ ভূমিকা নিতে হবে। আপনারা নিজেরাই অ্যাপ্রোচ করে বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে অ্যাওয়ার করবেন, বুঝাবেন, বিশেষত অ্যাডোলেসেন্টদের। এগুলি আপনারা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে গভর্নমেন্ট সেক্টর এবং প্রাইভেট সেক্টরে বা জয়েন্টলি কোলাবোরেশনের মাধ্যমে আমরা যদি বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করি, তারপরে হচ্ছে কয়েকটা উপজেলা নিয়ে তাদের মানে তাদেরকে যদি অ্যাওয়ার করি, এভাবে কিন্তু আমাদের একদম ডোর টু ডোর
ইয়েটা পৌঁছানো সম্ভব। আরও কিছু ব্যাপার আছে, যেমন মিডিয়ায় আজকে যেই জিনিসগুলো প্রচার হলো, যে গম্ভীরায় যেটা দেখানো হলো, যেই কথাগুলো বলা হলো, এটা যদি ছোট ছোট টিভিসি, ওবিসি এবং এই জিনিসগুলো যদি প্রচার করা হয়, কার মাধ্যমে? জনপ্রিয় ফিল্ম স্টার না, টিভি স্টার। ধরেন আমি বা আপনি বললে যে পরিমাণ মানুষ গ্রহণ করবে, চঞ্চল চৌধুরী বা জাহিদ হাসান বা রিয়াজ বললে বা মৌ বললে, মানে তাদের যেই গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে আছে, আমাদের তার চেয়ে কম আছে, তাই তো? তাদেরকে দিয়ে যদি ছোট ছোট নাটিকার মতো করা যায়, তাহলে কিন্তু এই জিনিসগুলো জনগণের কাছে পৌঁছবে। আর আপনারাও একদম প্রত্যক্ষভাবে নিজের সহযোগে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, এই ব্যাপারটা সম্ভব হবে। তো ধন্যবাদ। এবং একই সাথে আজকের সর্বশেষ বক্তা এবং সভাপতির বক্তব্য সমাপনীর মাধ্যমে এই কনফারেন্সের আনুষ্ঠানিক সেশন সমাপনী করছি। আমি দুঃখিত যে আমি আসলে এই পর্যায়ে আর প্রশ্ন নিতে পারছি না। আমাদের ভেন্যু ক্লোজ হওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমরা কিছুক্ষণ পরে আপনাদেরকে সার্টিফিকেট বা অন্যান্য বিষয়গুলি কাজ বাকি রয়েছে, একটু কাইন্ডলি আমাদের অ্যালাউ করুন। এবং ডেফিনেটলি আপনার প্রশ্ন আরও অনেকগুলি সেশন সামনে আসবে এবং আমরা ম্যাডামের কাছে কিছু লিখিত আবেদনও দিব, সেখানেও আপনাদেরকে আমরা চাইব। সো উইল রিচ আউট টু ইউ প্লিজ। এবং ক্ষমা করবেন, আমি জানি মডারেটর হিসাবে অনেক অভিশাপ পেতেই হয়, তার একটু না হয় যোগ হইলই। তো আমি আবারও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের প্যানেলে যারা বসেছেন, ডক্টর আবু জামিল ফাইসাল, বাসুরি ইসলাম, জনাব মাকসুরা নূর এনডিসি, এবং একই সাথে যারা অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন, প্রফেসর ডক্টর হাবিবে মিল্লাত এমপি, আলেকজান্দ্রা জনস, এবং একই সাথে ক্রিস্টিন ব্লকস। আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ক্লোজিংয়ে জয়েন করার জন্য, এবং একই সাথে আমাদের এই কনফারেন্সে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইউথ কনফারেন্স অন ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের 8ম অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা ইউএসএআইডি, বাংলাদেশ ইউথ হেলথ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক, সিওআইওবি, শেয়ারনেট বাংলাদেশ, আইপাস বাংলাদেশ, গ্লোবাল ফোরাম ফর অ্যাডোলেসেন্স, জাপাইগো বাংলাদেশ, নলেজ সাকসেস, মট ম্যাকডোনাল্ড, মেরি স্টোপস বাংলাদেশ, পাথফাইন্ডার এবং ইউএনএফপিএ বাংলাদেশকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকের অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং জয়েন করেছেন দুদিন আমাদের সাথে, এবং ধৈর্য সহকারে। কালকে যখন শুরু হয়েছিল শেষের আসনটি পূর্ণ ছিল। আমাদের আয়োজকবৃন্দ যারা রয়েছিলেন আমাদের সাথে, আয়োজক টিমের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাদের একান্ত পরিশ্রম বা আপনাদের সহযোগিতা সব মিলিয়েই এখনও আমি দেখতে পাচ্ছি সর্বশেষ আসনটি, এবং তার পাশে একটি এক্সট্রা চেয়ার দিয়েও কেউ বসেছেন। তো এই কথাগুলোই বলার উদ্দেশ্য একটাই, আমরা আগামী 9ম BNYCFP-তে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি, এবং তার তারিখ আগামী বছর ঘোষণা হবে। হাততালি এবার দেন।